Most recently, he participated in the Bengal Biennale 2024 held at Alipur Jail Museum, Kolkata from November 29-24 to 5th January 24. Earlier, he collaborated with the British Library and CSMVS Mumbai to reprint 19th century archaeological photographs using historical processes, a project exhibited at CSMVS until May 2023. His latest solo exhibition took place at Simrosa Art Gallery, Mumbai, 2024-25. Arpan Sir holds both a BFA and MFA in printmaking and is currently Associate Professor of Printmaking at Vishwabharati University, Shantiniketan. He is also the co-founder of Studio Goppo, an artist-led research initiative focused on historical photographic practices. Our next speaker, Dr. Shreya Mukherjee, is a scholar, pedagogue, and researcher whose work is rooted in the histories of photography and artistic traditions. Her doctoral research examined the pre-digital era of Indian photography through the perspectives of Indian practitioners. With more than 21 years of academic experience, she has taught at various institutions, contributing significantly to the fields of visual culture and art history. Her research primarily investigates Indian photographic practices of the mid-19th century and the broader pre-digital context. Ms. Dr. Mukherjee serves as a visitor faculty in art history at 2 universities. She is also the co-founder of Studio Goppo, a research platform dedicated to handcrafted and historical photographic techniques. Her work emphasizes critical engagement with both historical and contemporary artistic practices, encouraging inquiry into questions relevant across times. On behalf of our organizing team, I extend a warm welcome to all our distinguished speakers and participants. So without wasting much time, over to Professor Arpan Mukherjee. একটু যদি আনমিউট করেন প্লিজ। You have muted yourself. শোনা যাচ্ছে না। Namaskar. Thank you for introducing us and the opportunity to share our works primarily. We started developing this idea of today's topic. We were trying to, like at certain point of time, we were trying to visualize that what can be quite appropriate with the idea of this seminar. And we were looking for certain things, and eventually we found that there is one area which is very interesting on the other way around, and we were collecting since long, is the Bengali publications of early Bengali publications. I mean, late 19th century to early 20th century publications, and we were still discovering. We were still discovering, but by this time we have found few books, few articles, and few sources which are hilarious. On the other way around, it is also very like informations. I mean, loaded books, text. So we thought, let us figure this out and let us work on this area, particularly the publications of technical publications and the publications where we can appreciate the photographs as a form of art. As we both were trying to negotiate with this idea, so we thought we will divide this into 2 sectors. One is that the technical publications, the publications which talks about how rather than why. So I will start with that how, and try to point out certain areas which are more important, which I think I found which are very important to have a deeper understanding or look. And then later on, Shreya will continue with the idea of appreciations of photographs, and probably she will also try to appreciate the books and the overall publications.
So Shreya will introduce her part later on, and we thought we will make one presentations which will be divided into two parts. Initially, I'll start with it. Another thing happened while we were doing it, while we were preparing it. We found all these books are in Bengali necessarily, and we were finding it's difficult to translate those texts into English, because we found the Bangla, which the language which has been used in that time frame, is fascinating. It's fascinating, and we thought it won't be like appropriate if we speak in English and try to translate it in English, the old Bengalis. So we thought we will start the presentation, and we will initially, we will present the presentation in Bangla primarily. But if any one of you think that there are certain areas which need to be translated, please feel free to ask us. We will try to do it. তো আমি এখন বাংলায় সুইচ ওভার করছি। আর আমি মূলত যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটার শুরুতেই আমি বললাম যে বাংলা বই এবং বাংলা পাবলিকেশনস নিয়ে কথা বলবো। আমি শেয়ার করতে শুরু করছি প্রেজেন্টেশনটা। আমি একটু জানাবেন দেখা যাচ্ছে কিনা প্রেজেন্টেশনটা ফুল স্ক্রিনে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। তো ফলে তার নামটাও দিতে শুরু করলাম এরকম যে শুরুর দিকের বাংলা প্রকাশনা, ছবি তোলার সংস্কৃতির সন্ধান। মূলত আমরা দেখব এই ছবি তোলার সংস্কৃতিটা কেমন করে পরিবর্তিত হলো বা কেমন করে চলতে থাকলো, তৈরি হলো, গঠন হলো শুরুর দিকের বাংলা প্রকাশনার কে কেন্দ্র করে। এই ব্যাপারে প্রথমেই যে বইটির কথা না বলে আমি শুরুই করতে পারবো না, সেটি শুরুর দিকের বই নয়, সেটি অনেক পরের দিকের বই। তার নাম হচ্ছে ছবি তোলা বাঙালির ফটোগ্রাফি চর্চা। এটি সিদ্ধার্থ ঘোষের একটি রিসার্চের বই, একটি গবেষণামূলক বই। 1988 সালে এটি প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিকেশনস থেকে, এবং আমার দেখা সেরা বই বাংলার ছবি তোলার ব্যাপারে। লোডেড উইথ ইনফরমেশনস, এবং উনি এত পরিশ্রম করেছেন এই বইটি তৈরি করতে গিয়ে যে এবং তুলে ধরেছেন সমস্ত রকমের তথ্য। এই বইটির কথা এই জন্য আমি উল্লেখ করলাম শুরুতেই, তার কারণ হচ্ছে যে এই বইতে কতগুলো পাবলিকেশনকে রিপাবলিশ করেছেন উনি, কতগুলো বাংলা লেখাকে আবার রিপাবলিশ করেছেন, এবং সেখান থেকে আমি শুরু করব। সেই শুরুটার হচ্ছে 1894 সালের একটি বই, 1301 সাল বাংলার। তাতে একটি আর্টিকেল, একটি বইয়ের একটা ছোট আর্টিকেল, সেইটাতে আদিশ্বর ঘটক বলে এক ভদ্রলোক লিখছেন যে ফটোগ্রাফিতে চেহারা ও স্বভাব দৃশ্য উঠানো। এই চেহারা এবং স্বভাব দৃশ্য এই দুটো আসলে বলতে কি বোঝায় সেইটাই বুঝতে আমার বেশ কিছু সময় লেগেছিল। চেহারা বলতে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারি যে এটা পোর্ট্রেটের কথা বলছেন, এবং স্বভাব দৃশ্য বলতে সম্ভবত একটা কমপ্লিট কম্পোজিশনের কথা বলছেন, যেখানে অনেক কিছু থাকবে, মূলত ল্যান্ডস্কেপ হতে পারে বা অন্যান্য কম্পোজিশন হতে পারে। কিন্তু উনি মূলত জোর দিচ্ছেন চেহারা বা পোর্ট্রেটের ক্ষেত্রে, এবং সেটা শুরুই করছেন আর্টিকেলটা এরকম করে যে কোনো লোকের প্রতিমূর্তি উঠাইলেই তাহাকে চেহারা বলা যাইবে না। এইটা একটা আর্টিকেলের প্রথম লাইন, যে কোনো লোকের প্রতিমূর্তি উঠাইলেই তাহাকে চেহারা বলা যাইবে না। সেই প্রতিমূর্তিখানি যদি শিল্প এবং শাস্ত্র অনুযায়ী নিয়মাবলীর অনুকূল হয় তবেই তাহা চেহারা বলিয়া গণ্য হইবে। এখানে দেখা যাক ভালো চেহারা কাকে বলে, অর্থাৎ উনি প্রথমেই এটাকে ডিফাইন করে দিচ্ছেন যে there is certain rules
কতগুলো নিয়ম কানুন আছে এবং শাস্ত্র আছে যে কাকে আমি ভালো ছবি বলবো। ভালো ফটোগ্রাফ মানে সেটা যে ভালো পোর্ট্রেট হলো এমনটা হলো না। এবং তারপরে উনি ফ্রেম করতে চাইছেন যে কাকে আমরা ভালো ছবি এবং কাকে আমরা খারাপ ছবি বলি। সেটা বলতে গিয়ে উনি কতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন নানা জায়গাতে, যেটাতে আমরা বুঝতে পারি, মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারি যে এই 1894 মানে লেট 19th সেঞ্চুরি আর্লি 20th সেঞ্চুরি কেমন ধারণা ছিল ছবি তোলার ক্ষেত্রে। সেখানে উনি বলছেন যে কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউস, টাউন হল, আর্ট স্কুল প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ভালো ভালো চিত্র আছে একান্ত পক্ষে সেগুলি দেখা উচিত। এবং উনি নেসেসারিলি রেফার করছেন ইউরোপিয়ান পোর্ট্রেটস, যে পোর্ট্রেটস গুলো কলকাতার বিভিন্ন এই ধরনের টাউন হল, গভর্নমেন্ট হাউসে টাঙানো থাকতো, ইউরোপিয়ান অয়েল পেইন্টিংস, সেইগুলোকে উনি রেফার করছেন অ্যাজ ভালো ছবি। অর্থাৎ এইটা ধরে নেওয়াই যেতে পারে যে আমরা তো শিখেইছি কলোনিয়াল একটা মানে ফটোগ্রাফি বেসিক্যালি একটা কলোনিয়াল ইনভেনশন, এবং সেটা পরবর্তী সেটা আমাদের দেশে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসছে ইংরেজদের হাত ধরে। ফলে তার যে রেফারেন্স ফ্রেমটা ছিল সেই রেফারেন্স ফ্রেমটা কিন্তু ছিল একেবারেই একটা কলোনিয়াল ভিজুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা রেফারেন্স ফ্রেম। এবং উনি বলছেন পরবর্তী ক্ষেত্রে যে প্রতিমূর্তির মধ্যে মুখই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে কেউই বোধ হয় আপত্তি করিবেন না। ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু আমি বারংবার দেখিয়াছি মুখের সমান পরিষ্কার করিয়া হস্তপদাদি অঙ্কিত করিলে ছবিখানির সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। উনি আবার বলছেন যে মুখই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সেইটা মুখই সর্বশ্রেষ্ঠ করতে গিয়ে উনি যেটা বলছেন যে মুখের সমান যদি হাত পা ইত্যাদি ফোকাসড থাকে, স্পষ্ট থাকে, তাহলে যেন সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এবং দ্বিতীয়ত উনি আরেকটা পয়েন্ট তুলে ধরছেন যে একটা আলোক অবলম্বন করিয়া চেহারা অঙ্কিত করা উচিত। উনি একটা সোর্স অফ লাইটের কথা বলছেন। আমি এখানে রেমব্রান্টের একটি ছবি ব্যবহার করেছি, সোর্স অফ লাইট। এই যে ইউরোপিয়ান একটা ছবি আঁকার ধরনের যে একটা খুব বৈশিষ্ট্য ছিল যে একটা সোর্স অফ লাইট থাকতে হবে। আমাদের দেশে কিন্তু এরকম ছবি আঁকার কোনো নিয়ম ছিল না যে সোর্স অফ লাইট থাকতে হবে, ভীষণভাবে ইউরোপিয়ান একটা ধরন। সেটাকে উনি বলছেন যে এইটা থাকতেই হবে। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা কেমন করে ফটোগ্রাফিক স্টুডিওতে থাকবে এইটা বলতে গিয়ে উনি বলছেন যে ফটোগ্রাফ ব্যবসায়ীগণ এই কারণেই একটি কাঁচ নির্মিত গৃহের মধ্য হইতে চেহারা উঠাইয়া থাকেন। এই যে ডান দিকের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে একটা এক ভদ্রলোক ক্যামেরা দাঁড়িয়ে আছেন, এটা একটা ফটোগ্রাফিক স্টুডিও। এর ওপরে ছাদটা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে এটা কাঁচের ছাদ। এইটা একটা সময় খুব পপুলার গ্লাস হাউস স্টুডিও বলে বিখ্যাত ছিল, এবং সেই সময় ছবি তুলতে গেলে প্রচুর পরিমাণে আলো লাগতো। এবং এই পার্টিকুলারলি ছাদটাকে কাঁচের করে ফেলাটা এবং সেটাকে কখনো কখনো ওই পর্দা লাগানো আছে, পর্দা দিয়ে ওই আলোটাকে ডিফিউজ করা, কন্ট্রোল করা, এইটা একটা খুব ট্রেন্ডি জিনিস ছিল, প্রচলিত একটা ব্যাপার ছিল, যেটা দিয়ে আলো কন্ট্রোল করতেন ফটোগ্রাফাররা। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে একটা সোর্স অফ লাইট, একটা দিক নির্দেশ করতেন, একটা আলোর দিককে এস্টাবলিশ করতেন যে এই দিক থেকেই আলোটা আসবে, মুখের উপর এইভাবে আলো পড়বে এবং তারপরে ছবি উঠবে। কিন্তু এই কাঁচ নির্মিত এই গৃহ রীতিমতো প্রস্তুত করা অনেক ব্যয় সাধ্য ছিল, এই কারণে সকলের পক্ষে তা সহজ নয়। এবং এইটা ন্যাচারালি দেখে বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা ইউরোপিয়ান সেট আপ। আমাদের দেশে এই গ্লাস হাউসের সেট আপ করা ভারতীয় যে স্টুডিওর ফটোগ্রাফার ছিলেন তাদের পক্ষে এটা একটা বেশ ব্যয়সাধ্য একটা ব্যাপার ছিল। ফলে তাদেরকে একটা অল্টারনেটিভ কিছু ভাবতে হতো। এবং যাই হোক সেটাকে উনি একটা সাজেস্ট করছেন, এবং তারপরে বলছেন যে প্রথমত দেখা যাক ভালো চেহারা তুলিতে আমাদের কি কি বস্তুর প্রয়োজন, এই বলে একটা লিস্ট অফ মেটেরিয়াল বা লিস্ট অফ প্রসেসেস দিচ্ছেন। এবং সেখানে খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তাই শুরুই করছেন যে যাহার চেহারা উঠাইবে সেই ব্যক্তিকে উপবেশন করাইয়া চেহারা উঠানোই রীতি। তা যার ছবি তোলা হবে তাকে বসিয়ে ছবি তুলতে হবে। সময়ে সময়ে দণ্ডায়মান রাখিয়াও চেহারা তুলিতে হয়, কখনো কখনো দাঁড় করিয়েও ছবি তুলতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পরের আর্টিকেল এবার ফেরত আসবো, এই পার্টিকুলার এটা মনে রাখবেন। বালক বালিকাদের সকল অবস্থাতেই চেহারা লইতে হয়। স্ত্রী লোক দিগকে বসাইয়া ফটোগ্রাফ উঠানো কর্তব্য।
এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে স্ত্রীলোকদেরকে বসাইয়া ফটোগ্রাফ উঠানো কর্তব্য। এই নিয়ম কানুন কেন তৈরি হয়েছে, কে তৈরি করেছেন, তার কোনো সোর্স পাওয়া যায় না। বা এই যে শাস্ত্রের কথা বলছেন, সেই শাস্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু হতে পারে, এরকম একটা ধারণা করা যেতে পারে যে এটা একটা কলোনিয়াল ট্রেন্ড, এবং এই কলোনিয়াল ট্রেন্ড তৈরি হয়েছিল ছবি তোলার পদ্ধতির বিভিন্ন রকম টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে। নেসেসারিলি এটা বলা যেতে পারে যে সেই সময় যে ছবি তোলার পদ্ধতি ছিল সেগুলি খুব স্লো ছিল, অনেকক্ষণ সময় লাগতো, স্থির হয়ে বসে থাকতে হতো। তাই উনি বলছেন, চেহারা তুলিবার সময় স্থির হইয়া বসিতে হয়, একথা সকলেই জানেন বটে, কিন্তু স্থির হইয়া বসা এক প্রকার অসম্ভব। শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া, এই শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়াটা কি এটা বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে। শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া হেতু মনুষ্য দেহ নিয়তই ঈষৎ দুলিতে থাকে। একখানি আয়না সম্মুখে রাখিয়া কিছুকাল স্থির হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেই একথা বুঝিতে পারা যায়। কোনো মতে দেহ নড়িবে না, মাথা কাঁপিবে না, এইরূপ ইচ্ছা করিলে কিছুকাল একটু স্থির হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা হইলে মুখের ভাব বিকৃত হইয়া পড়ে। মুখের একটু বৈলক্ষণ রইলে চেহারা একেবারে নষ্ট হয়। উনি বলছেন যে স্টিল হয়ে থাকা যায়, বসা যায়, কিন্তু একেবারে নড়বো না, একেবারে কিছুই থাকবো না, তাহলে স্বাভাবিক ভাবটা চলে যায় মুখের মধ্যে থেকে, স্টিফ হয়ে যায় ছবি, এবং সেই ছবি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় ফটোগ্রাফের নিচে নাম লিখিয়া না দিলে কার ফটো তাহা চিনিতে পারা যায় না। উনি বলছেন এমনটাই খারাপ হয়ে যায় যে নাম লিখে দিতে হবে, তবে চিনতে পারবে যে কার ছবি। স্থির হইয়া বসিবার জন্য বেশি চেষ্টা করিতে গেলেই মুখের ভাব ওই প্রকারে পরিবর্তন হইয়া যায়। ইহা একটি বিষম বিঘ্ন। মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে যদি কোনো পদার্থ ঠেস দিবার পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিনা আয়াসে স্থির থাকিতে পারা যায়। এবং এইটার সলিউশন হিসেবে উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে মাথার পিছনে যদি হালান দেওয়া যায়, অর্থাৎ কিছু একটা যদি কোনো কিছু সাপোর্ট নেওয়া যায় মাথার পিছনে, তাহলে ব্যাপারটা বেশ স্থির হয়। এবং এই যে স্থির হয়ে বসে থাকা, সেইটার একটা তার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল সেই সময়। এই যন্ত্রটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই স্লাইডে, যে মাথার পিছনে এরকম একটা ধরে আছে মাথাটাকে অলমোস্ট একটা স্ট্যান্ড দিয়ে, এটাকে বলা হয় হেডরেস্ট। এই হেডরেস্ট তখনকার খুব প্রচলিত একটি যন্ত্র ছিল, এবং সেইখানে উনি লিখছেন পরবর্তী ক্ষেত্রে যে বসিবার জন্য চেয়ারগুলিও সুদৃশ্য। আচ্ছা, উনি হেডরেস্ট সম্বন্ধে লিখছেন যে এই হেডরেস্ট, এইটাকে হেডরেস্ট বলে, এবং এই দণ্ডায়মন থাকিয়া চেহারা উঠাইবার সময় হেডরেস্ট অবশ্যই ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ তিনি বলছেন দাঁড়িয়ে যখন তুলবে তখন তো হেডরেস্ট অবশ্যই ব্যবহার করবে, তুমি যখন বসে তুলবে তখন একটা সাপোর্ট তুমি পাচ্ছ মোটামুটি। এবং এর পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি প্রপস নিয়ে বলছেন যে একটা স্টুডিওতে আর কি কি থাকতে পারে, এবং সেইটা করতে গিয়ে উনি চেয়ারের কথা বলছেন। সেই চেয়ারের কথা বলছেন যে বসিবার চেয়ারগুলি সুদৃশ্য হওয়া প্রয়োজন। কাঁচের ফটো স্টুডিওর মধ্যে ফটোগ্রাফিক চেয়ার ব্যবহৃত হয়, রেশমের গদিযুক্ত ভালো চেয়ার হইলেই চলে। সাধারণ চেয়ারে বসাইয়া ফটো তুলিলে ভালো দেখায় না। যাহারা ব্যবসায় করিবেন তাহাদের পক্ষে কোনো ঘোর বর্ণের রেশমের গদিযুক্ত একটি বা ততোধিক চেয়ার এই কার্যের জন্য স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক। এখানে যদি ফার্নিচারের স্টাইলের কথা বলতে যাই আমরা, তাহলে দেখবো যে এই ফার্নিচার গুলো ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার, এবং এই ফার্নিচারের নির্দিষ্ট ডিজাইন ছিল, যে ডিজাইনগুলি সরাসরি বিলেত থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছিল। এবং এইটা অনেকখানি মুখস্থ করার মতন, যে আমাদের দেশের ফটোগ্রাফার্সরা, স্টুডিও ফটোগ্রাফার্সরা, তারা একটা অলমোস্ট স্টিরিওটাইপ তৈরি করে ফেলেছিলেন যে ঠিক এইরকমই একটা ফার্নিচার হতে হবে, ঠিক এইরকমই একটা তার ডিজাইন হতে হবে, ঠিক এইরকমই একটা হেডরেস্ট হতে হবে, এবং সেটাই আইডিয়াল। সেটাকে কখনো কোয়েশ্চেন করছেন না, সেটাকে কখনো প্রশ্ন করছেন না ভিজুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর তরফ থেকে, বা দেখতে গিয়ে উনি প্রশ্ন করছেন না। কিন্তু একটা আইডিয়াল সেট হচ্ছে, এবং সেই সেটটা করছে কলোনিয়াল ফটোগ্রাফার্সরা, সেটা জাস্ট মুখস্থ করছেন আমাদের দেশের স্টুডিও ফটোগ্রাফার। অ্যাটলিস্ট এই বই থেকে তাই রেফারেন্স পাওয়া যায়। যে ছবিগুলি আমি এখানে আপনাদের দিয়েছি, দেখাচ্ছি এই স্লাইডটাতে, এইটা একটি বিলিতি বই থেকে আমার নেওয়া।
সেই বইটি 19th সেঞ্চুরির 1850s 1860s এর সময়কার পাবলিশড একটি বই, তার নাম সিলভার সানবিম। এটি খুব বিখ্যাত একটি বই। এই বইতে সমস্ত কিছু আছে, এটি প্রায় একেবারে বাইবেলের মতন ফটোগ্রাফি। তো তাতে এই ইলাস্ট্রেশনস গুলিও আছে, এই চেয়ারের অজস্র চেয়ারের ইলাস্ট্রেশনস আছে। আমি সবগুলো এখানে দিতে পারিনি, এই দুটি দিতে পেরেছি। এবং এই ইলাস্ট্রেশনস এর এই জন্য আমি এখানে রেখেছি, তার কারণ আপনারা দেখতে পাবেন বাঁ দিকের ছবিটা একটি ভারতীয় স্টুডিওতে তোলা ছবি, এবং কি অসম্ভব মিল এই চেয়ারের ক্ষেত্রে। এটা প্রায় হুবহু ফলোড হচ্ছে। এবং একটা জায়গায় উনি লিখছেন যে জাতি, পরবর্তী ক্ষেত্রে লিখছেন যে এই রেশমের গদিযুক্ত এবং গাঢ় বর্ণ লাগবে। এই গাঢ় বর্ণর একটা রোল আছে, একটা ভূমিকা আছে ছবি তোলার ক্ষেত্রে। আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে সেখানে আসবো। যে জাতি যেভাবে, এটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটা, ওনার তারপরে একটা স্টেজে আসছেন যেখানে বলছেন যে জাতি যেভাবে উপবেশনাদি করেন তৎসৎ জাতীয় লোককে সেইভাবে বসাইয়া ফটোগ্রাফ লইবে। সাহেবদের আসনে বসাইয়া এবং একটা ধাঙড়কে চেয়ারে বসাইয়া ফটো লইলে তাহা কেহ ভালো বলিবে না। সেই মতন অন্তর্পুরবাসিনী বাঙালি মেয়েকে চেয়ারে বসাইয়া ফটো লইলেও তাহার অস্বাভাবিক দেখাইবে। চেহারা উঠাইবার এইরকম কিছু কমেন্ট উনি করছেন, যে কমেন্টগুলো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খুবই পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট বলতে পারি, বা সেই নিয়ে অনেক প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু এইটা আরেকটা অন্য চেহারাও আমাদেরকে দেয় যে জাতিভেদ প্রথা, জাতি প্রথা, জেন্ডার, এই 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 বিষয়গুলোকে কেমন করে সেই সময় দেখা হতো এবং ফটোগ্রাফার্সরা কেমন করে দেখতেন। এটা এই কারণে আমি এখানে উল্লেখ করছি, তার কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে। তার কারণ সেই সময় যে ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশন আমাদের সমাজের হয়েছে, সেই সমাজে এইটার একটা রিফ্লেকশন আমরা পাই, এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি রিফ্লেকশন আমরা পাই। পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার বলছেন যে এরপরে অনেক ধরনের টেকনিক্যাল ডিটেলস দিচ্ছেন, এবং তারপরে বলছেন যে মুখ স্পষ্ট করিতে গেলে, একটা জায়গায় উনি লিখছেন যে মুখের রীতিমতো ফোকাস করিতে গেলে গৃহ মধ্যস্থিত অনেক পদার্থের আকৃতি ক্যামেরার মধ্যে আসিয়া পড়ে। একটা ছবি তুলতে গেলে ঘরের মধ্যে অনেক কিছু চলে আসে যেগুলো আননেসেসারি, এবং মুখ স্পষ্ট করতে গেলে সেইগুলি নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়। মুখ স্পষ্ট করতে গেলে ওইটার একটা ডিস্টারবেন্স থাকে। এই কারণে পশ্চাৎ ভাগে নানা প্রকার চিত্র ধরিয়া এই দোষের সংশোধন করিতে হয়। অর্থাৎ এটা একটা দোষ, এবং এর পশ্চাৎ ভাগে নানা প্রকার চিত্র ধরিয়া এই দোষের সংশোধন করতে হয়। সেই বড় বড় চিত্রগুলিকে ব্যাকগ্রাউন্ড বলে। আমাদের ছোটবেলায়, আমারও মনে আছে, আমাদের ছোটবেলায় এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজেস আমরা দেখেছি স্টুডিওগুলোতে, এবং সে বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখতে পাই, এবং এটা সম্ভবত 80s 90s অব্দিও চলেছে, মানে যখন ফিল্মের যুগ ছিল তখনও চলেছে। এবং লিখছেন এখানে যে যাহারা থিয়েটারে সিন দেখিয়াছেন তাহারা ব্যাকগ্রাউন্ড কি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সিনগুলি নানা বর্ণে অঙ্কিত হয়, ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড গুলি এক বর্ণে অঙ্কিত হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড নানা প্রকার হইতে পারে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আসার আগে আমি যে জাতিভেদ প্রথার এবং যে সোশ্যাল স্টেটাসের কথা বললাম, যে সোশ্যাল স্টেটাস অনুযায়ী তাদের কম্পোজিশনস কে তৈরি করতে হবে, তার মোটামুটি দুটো ইলাস্ট্রেশনের একটা কম্পারিজন আমি এখানে পেয়েছি। দুটোই স্টুডিওতে তোলা ছবি, দুটোই স্টেজ সেট আপ করে তোলা ছবি, দুটোতেই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সেই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করে এটাকে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করবার চেষ্টা হয়েছে, যে এই ধারণাটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে ছবিগুলি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেইগুলি যে বাংলায় তোলা ছবি এমন নয়, সেগুলি ভারতবর্ষের একটা জেনারেল ধারণা, ছবি তোলার ধারণা দিচ্ছে, কারণ এগুলো বিভিন্ন প্রভিন্স থেকে তোলা, বিভিন্ন স্টুডিওতে তোলা ছবি। কিন্তু বাংলায় যে এই যে লেখাগুলি হচ্ছে, এই লেখাটা কিন্তু একই রকমের লেখা। অন্য ভাষায় হয়তো খুব বেশি লেখা হয়নি সেই সময়, কিন্তু বাংলায় যে ম্যানুয়ালস তৈরি হচ্ছে, সেই ম্যানুয়ালস এর বক্তব্য কিন্তু একই। এবং ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কি আমি কোথাও কোন স্থলে পুস্তক আদি সাজাইয়া ছবি লইতে পারিলে ফটোগ্রাফ ভালো দেখায়।
অর্থাৎ একেবারে স্পষ্ট বলছেন যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে দুটো ছবি, একটাতে স্কাল্পচার আছে, ফুল আছে, চেয়ার আছে, এবং এটা যে পুরোপুরি অ্যারেঞ্জড একটা একটা ছবি, ডান দিকের ছবিটা তো তাই। সেইখানে উনি বলছেন যে এইটা একটা এস্থেটিক্স, যে এস্থেটিক্সটা কে অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে। এবং তারপর লিখছেন যে এই সকল উপায় অসংখ্য। পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি একেবারে সংক্ষেপে এই কয়েকটি বিষয়ে দেখিব করে বলছেন, একেবারে 1, 2, 3, 4 করে বলছেন যে একদিকের আলোক লইবে, মানে সোর্স অফ লাইট একদিক থাকবে, ব্যাকগ্রাউন্ড বা ফোরগ্রাউন্ড সাজাইয়া লইবে, আলোকের কোনো পরিবর্তন করিয়া চিত্রের কোনো উন্নতি করা যায় কিনা তাহা দেখিবে, আলোকের কোনো পরিবর্তন করিয়া চিত্রের কোনো উন্নত করা যায় কিনা দেখিবে, মুখ যাহাতে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট হয় এই মতন চেষ্টা করিবে। এইটার পরে আমি অনেকগুলো লাইন স্কিপ করে গিয়ে একটা এইটা এই সামনের যে দুটি ছবি আছে, এই দুটি ছবি কন্টেম্পোরারি একজন ফটোগ্রাফার, বাংলাদেশি ফটোগ্রাফার হেলাল ভাই, তার তোলা ছবি। তিনি খুব মজার ছবি তোলেন, আর উনি এটা অ্যারেঞ্জ ছবি, এটা স্টুডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে সাজিয়ে স্টেজ ফটোগ্রাফ করেছেন, যেখানে উনি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্যবহার করেছেন একেবারে ইন্টেনশনালি, যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা আমরা বলছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে ওনার আর্টিকেলের শেষ ভাগে উনি লিখছেন যে চিত্রের কেন্দ্রস্থল, যেটা আমার কাছে অনেক কিছু লিখছেন, তার মানে এটা মনে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা উনি বলছেন যে চিত্রের কেন্দ্রস্থল হইতে দৃশ্যটিকে 2 ভাগে বিভক্ত করিলে বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই যদ্যপি সমভাবে নানা প্রকার পদার্থ অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলেই দৃশ্য দেখিতে ভালো হয়। অর্থাৎ উনি বলছেন ছবিটাকে মাঝখান থেকে ভাগ করে 2 পাশে যে যে চিহ্ন আছে, যে যে ইমেজ আছে, তার একটা ব্যালেন্সের কথা বলছেন, এবং বলছেন ওটাই করতে হবে, নচেত একদিকে অধিক অপর দিকে অল্প পদার্থ থাকিলে তাহাকে ভালো দৃশ্য বলা যায় না। এই একটি বক্তব্য উনি করছেন। নিক্তির 2 দিকে সমানভাবে সমান ভার থাকিলে যেমন ভালো দেখায়, নিক্তির 2 দিকে সমান ভার থাকিলে যেমন ভালো দেখায়, একদিকে অধিক থাকিলে যেরূপ দেখায় না, ছবি মাত্রেই সেই রূপ উভয় পক্ষ সমান রাখা উচিত। স্বভাব দৃশ্য তুলিবার সময় এই সমস্ত বিচার করিয়া স্থান মনোনীত করিবে। পার্সপেক্টিভ সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহা অনেকের পক্ষে দুর্বোধ্য হইতে পারে। এটা বলে উনি ওনার আর্টিকেল শেষ করছেন। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি যে উনি এখানে কম্পোজিশন অ্যারেঞ্জ করার কথা বলছেন, যে একটা ছবিকে সাজাবো কি করে, একটা ছবির পটকে সাজাবো কি করে, এবং সেটা বলতে গিয়ে উনি সিমেট্রিক্যাল ডিভিশনের কথা বলছেন, যে দুপাশে এবং সব দিকে সব সমানভাবে ছড়িয়ে থাকবে, কোনো দিক ভারী কোনো দিক হালকা এরকমটা থাকবে না, তাহলেই ওটাকে আইডেন্টিফাই করা যাবে অ্যাজ ভালো ছবি। এই ভালো ছবির ধারণাটা নিতান্ত ইউরোপীয় একটি ধারণা। আমাদের সামনে যে ছবিটি রয়েছে এইটা একটি পেইন্টিং, এটা 1190 1280 এরকম সময়কার একজন শিল্পী, চাইনিজ শিল্পী মা ইয়ান, তিনি অ্যাক্টিভ ছিলেন সুং পিরিয়ডের, এবং সেই সুং পিরিয়ডের সেই সময় এই শিল্পী এবং এর সঙ্গে আরো অনেক শিল্পী ছিলেন যারা ওয়ান কর্নার স্টাইল বলে এক ধরনের ছবি আঁকতেন। এই ছবিগুলি মূলত ল্যান্ডস্কেপের ছবি ছিল, এবং সেইখানে ডেলিবারেটলি একটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল কম্পোজিশনের কথা বলা হয়েছিল, এবং তারা করতেন যেদিকে একদিকে হালকা প্রায় কিছুই নেই, ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় কিছুই নেই, আর বাঁ দিকে প্রচুর এলিমেন্টস আছে, গাছ আছে, টেক্সচার আছে, স্ট্যাম্প আছে, মানুষ আছেন, আরো নানা কিছু আছে। এই অ্যাসিমেট্রিক্যাল কম্পোজিশনস তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে একটা এক ধরনের রোম্যান্টিসিজম তৈরি করে, এবং যে ল্যান্ডস্কেপের ছবি তারা আঁকতেন সেই ল্যান্ডস্কেপ গুলি খুব রোম্যান্টিক ছিল। এই ধরন ছাড়াও জাপানে আমরা গেঞ্জি স্ক্রোল বলে এক ধরনের একটা স্ক্রোল পেইন্টিং এর সিরিজ পাই, সেখানে দেখতে পাই যে তারাও অ্যাসিমেট্রিক্যাল কম্পোজিশন ব্যবহার করেছে, এবং সেইটাকে কখনোই প্রশ্ন করা হয়নি যে এগুলো আসলে ভালো না, এগুলো ভালো দেখতে হচ্ছে না ছবি, এটা কখনো ধরে নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ ভালো খারাপ ঠিক সিমেট্রির উপরে নির্ভর করে না বা অ্যাসিমেট্রির উপর নির্ভর করে না, এটা আরো অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে, যদিও সেই সময়কার ফটোগ্রাফাররা মনে করতেন যে ইট হ্যাজ টু বি আ সিমেট্রিক্যাল ইমেজ। আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে আরেকজন অথরের কাছে আসেন, নাম মনমথনাথ চক্রবর্তী।
উনি একটা আর্টিকেল লিখছেন মনুষ্য প্রতিকৃতি উত্তোলন, সরাসরি একেবারে পোর্ট্রেটের কথা বলছেন, এবং সেইটা করতে গিয়ে উনি খুব টেকনিক্যালি কতগুলো কথা বলছেন, সেগুলো আমি পরপর পড়ে যাচ্ছি, অল্প কিছু আছে। সেটা উনি বলছেন যে মনুষ্য প্রতিকৃতি তুলিতে হইলে প্রথমে শিক্ষার্থীগণকে সাধারণত অনাবৃত ও ফাঁকা স্থানীয় চিত্র উঠাতে হয়। একেবারে আলোর রুমের কথা বলছে, এবং তাহাদিকে দেখে অনেকেরই লাইট রুম বা আলো গৃহ করাইবার সামর্থ্য সুবিধা হয় না। যাদের হয় না তারা ওপেন স্পেসে করাবেন। যাদের আলো গৃহ করাইবার সঙ্গতি আছে তাহারা যেন উঠা বাটির উঠানে ছাদের উপর অথবা কোনো অনাবৃত স্থানে প্রস্তুত করেন। এইটা যেন ছাদের ওপর বা এমন কোনো জায়গায় করেন যাতে ওপরটা খুলে ফেলা যায়। পূর্বে যে গৃহ প্রস্তুতের নিয়মাদি লিখিত হইয়াছে কেহ তাহা বিস্তৃত যেন না হন। আলোক গৃহ প্রস্তুত হইলে তাহার দেওয়ালগুলি ফিকে নীল রং দিয়া রং করা আবশ্যক। এই নীল রঙের একটা ভূমিকা ফটোগ্রাফিতে আছে, ছিল একটা সময় অবধি, কারণ সেই সময়কার কেমিক্যালস, সেই কেমিক্যালস গুলো সেন্সিটিভ ছিল না অন্য রঙের, সেইগুলো ব্লু বা লাইট ব্লু এই রঙগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারতো। ফলে নীল রঙের বারবার উল্লেখ আছে। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি লিখছেন যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায় লিখছেন যে যাহার প্রতিকৃতি লইতে হইবে তাহাকে ঐরূপ আলোকিত স্থানে ভালো করিয়া বসাইয়া পূর্বোল্লেখিত মত কার্য করিবে। অর্থাৎ তাহার অবস্থা, বেশভূষা ও সাধারণ ভাব বুঝিয়া যেরূপ বসাইলে তাহাকে সুন্দর দেখায় সেই রূপেই বসাইবে। তার মানে তাহাদেরও একটা সুন্দরের ধারণা ছিল যে কেমন করে বসালে সুন্দর লাগবে। তাহার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কারণ এই যে যদি সেই ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র হয়, সকলে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া অবগত থাকে, তাহার পরিচ্ছদ দরিদ্রের মতন করিবে, কিন্তু তাহাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া ছবি তুলিলে ব্র্যাকেটের ছবি ভালো হইলেও হয়তো কেহই তাকে চিনিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে ক্লাসের তিনি, সেই ক্লাসে তাকে সাজাতে হবে, তার ড্রেস যেন একেবারে রাজার মতন না হয়ে যায় একজন গরিবের ড্রেস। একজন বেশভূষায় সজ্জিত, তার কারণই বলছেন চিনতে পারবে না। তারপর বলছেন যে একজন বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া ছবি তুলিলে ব্র্যাকেটের ছবি ভালো হইলেও হয়তো কেউই তাকে চিনিতে পারিবে না। একজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ সর্বদা নামাবলী এবং হরিনামের ঝুলি ব্যবহার করেন, সকলেই তাহাকে পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। তাহাকে তুমি সাহেব সাজাইয়া ছবি তুলিলে কেহই সেই ছবি দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিবে না। অর্থাৎ একজন তার মানুষ, তার পোর্ট্রেট, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে তার পোশাক আশাক ডিসাইড করতে বলছেন। এবং আরো অনেক কিছু বলছেন। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে একটা জায়গায় উনি বলছেন যে যদি একখানি প্লেটে দুইজনের ছবি তুলিতে হয়, যদি একখানি, এবার তারা গ্রুপ কম্পোজিশনের কথা বলছেন, যে যদি একখানি প্লেটে দুইজনের ছবি তুলিতে হয় তাহা হইলে একজনের অন্যের দিকে কিঞ্চিত ফিরাইয়া বসাইবে, বা একখানি টেবিলের অথবা টিপাইয়ের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইখানি চেয়ার দিয়া উভয়কে কিঞ্চিত ফিরাইয়া বসাবে। তাহলে একজনের একটা রিলেশনশিপ তৈরি করতে বলছেন কম্পোজিশনে, যে যদি মাল্টিপল অনেকের ছবি একটা ফ্রেমে আসে তাহলে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে বলছেন কম্পোজিশনের। এবং বলছেন যে যেন তাহারা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের এক এক বাহু টেবিলের উপর রাখাইবে, অথবা দুইজন যেন কোনো পুস্তকাদি দেখিয়া পরামর্শ করিতেছেন, কিংবা এক ব্যক্তি বসিয়া আছে, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, এইরূপ কোনোভাবে চিত্র গ্রহণ করিবে। এই যে কোটেশনটা আমি পড়লাম, এইটা যদি আপনারা মাথায় রেখে এখন পুরনো ছবি দেখতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে এই কম্পোজিশনের রিফ্লেকশনস প্রায় সমস্ত ছবিতে আছে। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন স্টুডিও ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে মূলত এই কম্পোজিশনের রিফ্লেকশনস পাওয়া যায়, যে বই দেওয়া, টেবিলকে রাখা, কথা ইন্টারাকশন তৈরি করা এবং এই কম্পোজিশন সাজানো। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে লিখছেন একটা জায়গাতে যে শিশু এবং বালক দিগের ছবি সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তুলিবে, প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার দিগের উত্তোলিত চিত্রাদিদে বসাইবার ও ছায়ালোকের সন্নিবেশন করিবার রীতি অনুসরণ করবে, কপি করতে বলছেন বিভিন্ন ফেমাস ফটোগ্রাফারদের। এবং একটা জায়গায় বলছেন যে যে ব্যক্তির ছবি তুলিতে হইবে তাহাকে কৃষ্ণ বা কোনো গাঢ় বর্ণের কাপড় পরাইবে, ফিকে রঙের কাপড় পরাইলে ছবি সাদা হইবে, ভালো হইবে। হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের কাপড়ে
ছবি ভালো হয় না, নীল বর্ণের কাপড় ছবিতে সাদা হয়, সাধারণত অধিক গাঢ় নয় অধিক ফিকেও নয়, এইরূপ রঙের কাপড়ই ব্যবহার করিবে। তারপরে উনি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন, উনি বলছেন গতিকে পড়িয়া যদ্যাপি সাদা কাপড়ের ছবি তুলতে হয়, তবে নিতান্ত ধোপ ভাঙা কাপড় না পড়াইয়া সামান্য ময়লা কাপড়ে ছবি তুলিবে। এই সকল বিষয় ও ছায়ালোক ও আদি সম্বন্ধে বর্ণচিত্রণ নামক পুস্তক পাঠ করিয়া ভালো করিয়া বুঝিতে যত্ন করিবে। উনি এখানে একটা বইয়ের কথাও বলছেন, বর্ণচিত্রণ, এবং সেইখানে থেকে বোঝা যায় যে সেই সময় ফটোগ্রাফির রং নিয়ে একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে একটা ছোট আর্টিকেল পাবলিশ হয়, ভান্ডার বলে একটা পত্রিকা সেই সময় বেরোতো, 1905 সাল সেই সময়, এবং সেই ভান্ডার পত্রিকায় মহিম চন্দ্র দেব বর্মা শৌখিন ফটোগ্রাফি বলে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করছেন, এবং সেখানে বলছেন খুব ইন্টারেস্টিংলি উনি অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদেরকে অ্যাড্রেস করছেন। এই অ্যামেচার ফটোগ্রাফাররা কিন্তু সেই সময় বিলেতেও যথেষ্ট পরিমাণ ছিলেন, এবং আমি নিজেদের রিসার্চ করতে গিয়ে দেখেছি যে প্রচুর বই, ইংরেজি বই পাচ্ছি বিলেতের পাবলিশড, যেগুলো অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের জন্য তৈরি করা বই। ফলে এইটা আমার বাংলা পাবলিকেশনে একটা আর্টিকেল অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের জন্য তৈরি দেখে আমার বেশ উৎসাহ হয়েছিল, বেশ মজা লেগেছিল। সেখানে উনি লিখছেন, এরকম ভাবে শুরু করছেন যে আজকাল ফটোগ্রাফির শখ আমাদের দেশে যথেষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সালটা খেয়াল করুন, 1905 সাল। লিখছেন আজকাল ফটোগ্রাফির শখ আমাদের দেশে যথেষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। পল্লীগ্রামেও এক চক্ষু ত্রিপদ ক্যামেরা যন্ত্রটাকে দেখিয়া গ্রামের দ্বিপদ এমনকি চতুষ্পদ জীবেরাও আজকাল তেমন বিস্ময় বা বিভীষিকা অনুভব করেন না। এইটা একটা হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড যে 1905 সালে সেই সময় ফটোগ্রাফি কিন্তু বেশ ব্যয়বহুল ছিল। সেই সময় গ্রামেও কিন্তু ছবি তোলা হচ্ছে এবং বেশ বহুল পরিমাণে ছবি তুলছে এবং শখ মেটানোর জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। এবং তারপরে লিখছেন যে তাই মনে হয় যদি এই শৌখিন ফটোগ্রাফারগণ ক্যামেরা লেন্সের সহায়তায় আমাদের সহিত কিছু কাজের মতন কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় উত্তম হয়। বিদ্যাটাকে কিরূপ কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা বলিবার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পরে উনি বলছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথা, যারা বাংলাদেশের কাব্য ছাড়া প্রাচীন পুঁথি, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যেখানে যাহা পাইতেছেন সংগ্রহ করিতেছেন। এই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তারা বিভিন্ন রকমের পুঁথি এবং কাব্য, প্রাচীন গ্রন্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করছেন। সেই দিন ভান্ডারের সম্পাদক মহাশয় কলেজের ছাত্রগণকে এই সংগ্রহ কার্যে সহায়তা করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং সেখানে একটা পাবলিক সাপোর্টের কথাও বলা হচ্ছে। এই আর্টিকেল থেকে মনে হয় যে সেই পাবলিক সাপোর্টের কথা বলা হচ্ছে, এবং সেইখানে বলতে গিয়ে উনি বলছেন উনি খানচারিক প্রপোজাল দিচ্ছেন এই অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদেরকে, এবং সেইটা মূলত ডকুমেন্টেশনের জন্য। এইটা বলতে গিয়ে উনি বলছেন যে অনেক গ্রামে, বিশেষত প্রাচীন গ্রামে তো কথাই নাই, নানা প্রকারের দৃশ্য, মন্দির, সরোবর, নদী, দিঘি, প্রাচীন গাছ, পুরাতন বাড়ি, কৌতূহল দীপক, গাছপালা একটা না একটা আছেই। যদি ফটোগ্রাফারগণ এইগুলির ফটো তুলিয়া অন্তত প্রত্যেক ফটোগ্রাফারের একটি করিয়া ছাপা পাঠান, তবে অনেক ছবি সংগ্রহ হইতে পারে। এটা একটা আমার কাছে খুব ফ্যাসিনেটিং আইডিয়া লেগেছে, যেখানে উনি একটা ফটো আর্কাইভের কথা গড়ে তোলার কথা বলছেন এবং কালচারাল আর্কাইভিং এর কথা বলে তুলছেন। যদিও এটা ভীষণ কলোনিয়াল একটা ধারণা, কিন্তু 1905 সাল নাগাদ তো আমরা পুরোপুরি কলোনিয়াল শিক্ষিত হয়ে পড়েছি। এবং তারপরে লিখছেন যে আমাদের দেশের প্রাচীন গয়না আজকাল আর বড় দেখতে পাওয়া যায় না। 1905-এ লিখছেন আমাদের দেশের প্রাচীন গয়না আজকাল আর বড় দেখতে পাওয়া যায় না। ঠাকুরমা দিদিমার গলায় সেই সকল বিচিত্র গয়না, হাঁসুলির ছবি আমাদের শিশুকালের স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া গেছে, কিন্তু আজকালকার দিনে যাহারা জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহারা হ্যামিল্টন অনুফ্যাশনের অভ্যস্ত হইতেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের অতি প্রাচীন কাপড়ের পাড়, শাঁখা, রৌপ্যের পদাভরণ ইত্যাদি লোপ পাইতেছে। দেশি শিল্পে বিলাতি ভেজাল ঢুকিয়া শিল্পকুলে ফিরিঙ্গি বর্ণ সংকর উৎপাদন করিতেছে। ফটোগ্রাফারদেরকে কিন্তু একবারও বলছেন না। তাহার ভালো মন্দ বিচার করিবার স্থান ও সময় ইহা নহে। এখন কথা এই অনেক, এবং এইবারে উনি ডকুমেন্ট করতে বলছেন। বলছেন যে অনেক পল্লীগ্রামে যেখানে বিলাতি শাকরার হাওয়া প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই,
অনেক অনেক পল্লীগ্রামে যেখানে বিলাতি শাকরার হাওয়া প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই, সেখানে এই সকল প্রাচীন দ্রব্যের দুই একটা চিহ্ন এখনো বর্তমান থাকতে পারে। এই সকল জিনিসের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা নবীনদের পছন্দ উদ্রেক করিতে নাও যদি পারে, অন্তত কৌতুক উদ্দীপন করিতে পারিবে, তাহাতে ভুল নাই। পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি আরেকটা পয়েন্টে লিখছেন যে হাতের লিখিত পুঁথি, শিলালিপি, তাম্রলিপি, ইস্টক লিপি, সেকালের বাংলা অক্ষরের ছাপ ফটোগ্রাফারের দ্বারা সংরক্ষণ করা, এবং শেষে লিখছেন যে কোনো অভিনব জীবজন্তু, পাখির বাসা, অতীত স্থানীয় দ্রব্যাদির ছবি যে কিরূপ কৌতূহল ও শিক্ষার বিষয় হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। ভাগ্যিস ওনারা এত বছর আগে এগুলো ভেবেছিলেন, তাই আপনারা যে ছবিটা দেখছেন এটা বিষ্ণুপুরের মন্দিরের ছবি, এইটা আমরা দেখতে পাই যে কেমন হয়েছে। এরকম অজস্র ছবি আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। পরবর্তী ক্ষেত্রে যাদের যাদের যে দুটি নাম বলবো, এদের নাম আপনারা মানে কি আর বলবো, সবাই জানেন, উপেন্দ্র কিশোর এবং সুকুমার রায়। এরা প্রবাসীতে দুটি আর্টিকেল লিখছেন, এবং এই আর্টিকেল দুটির মূল যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যটা একটু ইন্টারেস্টিং। এই বক্তব্য আগের তিনজন লেখকের থেকে একটু আলাদা, এবং তারা বলছেন একেবারে ভিজুয়াল আর্ট, মানে একেবারে ছবি আঁকা, পেইন্টিং এর সঙ্গে ফটোগ্রাফির একটা তুলনা করছেন, এবং বলছেন যে একটা উপেন্দ্র কিশোর তো একেবারে একটা নিয়ে কথা বলছেন, একেবারে একটা উদাহরণ নিয়ে কথা বলছেন, এবং সেই উদাহরণটা এরকম যে একজন, এবং এই উদাহরণটা কিন্তু আজকেও অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে এটা ছবি দেখতে গেলে, এক্সিবিশন দেখতে গেলে, সেটা বলছেন যে একজন চিত্রকর একটা সুন্দর স্থানের ছবি আঁকিতেছিলেন, এক চাষা তাহা দেখিতেছিল। কিছুকাল দেখিয়া চাষা চিত্রকরকে বলিল, এর চাইতে ফটো তুলিয়া লইলেই তো পারিতেন, তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হইতো, আর জায়গার চেহারাটাও এর চাইতে খাঁটি হইতো। এই গল্পটি উনি একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে পড়েছিলেন, এবং সেটা উনি বলছেন, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে এইটাকে উনি যখন বিশ্লেষণ করছেন তখন বলছেন যে এই বিষয়ের মীমাংসা এইরূপ যে হিসেবের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মতা হইতে পারে, হিসাবের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মতা হইতে পারে, এবং তাহার ফলে এক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইতে পারে। চাষা সেই স্থানের কেবলমাত্র চেহারাটাই দেখিয়াছিল, কিন্তু চিত্রকর তাহার সৌন্দর্যের চর্চা করিতেছিলেন। কুৎসিতকে বাদ দিয়া সুন্দরকে গ্রহণ করা শিল্পীর কাজ। চাষা এত হিসাবের ধার ধরে না। এইরূপ কারণেই চাষা বলিলে আমরা চটিয়া থাকি। চাষার দেখাতে বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান লিপ্সা, সৌন্দর্য স্পৃহা বা কবিত্ব কোনোটারই চর্চা হয় না, তাই ওইরূপ দেখার মূল্য এত কম। যাহার দেখার ভিতরে উল্লেখিত রূপ কোনো একটা ভালো উদ্দেশ্য আছে, তাহার দেখায় যথার্থ দেখা। এইটা বলছেন আমাদের উপেন্দ্র কিশোরের লেখা থেকে পাচ্ছি, এবং তিনি পরবর্তী ক্ষেত্রে বলছেন যে অঙ্কিত বস্তুটি কত বড় তাহা বুঝিবার কোনরূপ উপায় রাখা বাঞ্ছনীয়। ছবির মধ্যে যদি একটি জিনিস থাকে যাহার আয়তন জানা যাবে, উনি একটা স্কেলের কথা বলছেন এবং ছবি তোলার তারিখটার কথা বলছেন। সুকুমার রায়ও কিন্তু প্রায় একই বিষয় নিয়ে একটা আর্গুমেন্ট তৈরি করছেন, এবং উনি বলছেন যে ফটোগ্রাফি চর্চা আদৌ উনি শুরু করছেন এরকম বলে যে কিছুদিন হইল বিলাতের ফটোগ্রাফি মহলে একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয় ফটোগ্রাফি আদৌ আর্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা। প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না, হওয়া সম্ভব বোধ হয় না। চিত্র রচনার কোন প্রক্রিয়া বিশেষ আর্ট পদবাচ্য কিনা এ বিষয়ে আন্দোলন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তুলিকার সাহায্যে কাগজে রং লেপিয়া চিত্রাঙ্কন করা যায়, কিন্তু এই রং লাগানো ব্যাপারটার মধ্যে আর্ট আছে কিনা সেটা কেবল ফলেন পরিচয়ত। আর্ট জিনিসটা তুলি, কাগজ, রং বা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার মধ্যে থাকে না, শিল্পীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বোধ ও ভাব সম্পদেই তাহার জন্ম। শিল্পীর নিকট তুলি, পেন্সিল বা ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম শিল্প রচনার অন্য ভাবকে শিল্পরূপে প্রকাশ করিবার যন্ত্র ও উপায় মাত্র। ভাব যতক্ষণ মৌন থাকে, যতক্ষণ তাহার রেখা বর্ণাদি দ্বারা ব্যক্ত না হইয়া ভাবরূপেই অন্তরে সঞ্চিত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে শিল্প বলা যায় না। এরকম একটা শিল্পের ডেফিনেশন তৈরি করছেন, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সুন্দর বস্তু কি, ফটোগ্রাফির সঙ্গে এটার যোগাযোগ কি, এই ধরনের কথাবার্তা
বলছেন। এবং এইটা যখন আমি পড়ছিলাম তখন আমার এই ছবিগুলোর কথা মনে হচ্ছিল, যখন দেখা যাচ্ছিল যে ফটোগ্রাফি করছেন কিন্তু খুব কনসিয়াসলি ফটোগ্রাফার সেটাকে অ্যারেঞ্জ করছেন, স্টেজ করছেন, এমনকি যখন প্রিন্ট করছেন, এই যে ছবিটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ইচ্ছে করে প্রায় ঝাপসা করে ফেলা হয়েছে এই দুটো ফিগারকে আলাদা করে করার জন্য। এইটা তো যন্ত্রের ছবি নয়, এটা তো যন্ত্রে তোলা ছবি নয়, যন্ত্রে তোলা ছবি, এবং সেইটার একটা ইন্টেনশন আছে যে ফটোগ্রাফার তার যে কেমন করে সাজাবেন। আবার যখন এই কম্পোজিশনের কথা বলি তখন দেখি এই ধরনের ছবিও হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপের ক্ষেত্রে, যেখানে ইন্টেনশনালি এই অবজেক্টস গুলোকে ফোরগ্রাউন্ডে, ব্যাকগ্রাউন্ডে, মিডল গ্রাউন্ডে সাজানো হচ্ছে, সেখানে রঙের কথা, টোনের কথা দেখা হচ্ছে এবং একটা সৌন্দর্য তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছে। সেই সৌন্দর্যের একটা নির্দিষ্ট রীতি আছে, সেই অনুযায়ী আমরা এই শিল্পীর ছবি যখন দেখি, সাপুর এন্ড বেদওয়ার, ইনি 19th সেঞ্চুরি ফটোগ্রাফার এবং বিলেতে ট্রেনিং নিয়ে আসছেন, পার্সি ফটোগ্রাফার, বম্বে বেস। ওনার কাজের ক্ষেত্রে দেখি এই ধরনের অসম্ভব, মানে একেবারে রচনা তৈরির মতন, একেবারে কবিতা তৈরির মতন ছবি তৈরি করছেন, কম্পোজ করছেন, সাজাচ্ছেন, এবং এইটা ছবি দেখে বোঝাই যায় যে একেবারে খুব কনসিয়াস একটা এফোর্ট আছে এই ছবির অ্যারেঞ্জ করতে, ফিগার গুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে, এবং উনি একটা ন্যারেটিভ ফরম্যাটে যাচ্ছেন, একটা ন্যারেশন তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। সাপুর বেদওয়ারের এই দুটো ছবি, সাপুর বেদওয়ারের, এবং এই সাপুর বেদওয়ার যখন ওই ন্যারেশন থেকে সরে এসে ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ করছেন, যখন আর কোনো গল্পকে ন্যারেট করছেন না, ইলাস্ট্রেট করছেন না, উনি একেবারে ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ করছেন, তখন কিন্তু সেটাকেও এমন করে সাজাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে যে বেশ একটা রোমান্টিসিজম তৈরি হচ্ছে, একটা গল্প কাহিনী তৈরি হচ্ছে, একটা ন্যারেটিভিটি তৈরি হচ্ছে। এবং ডেফিনেটলি এটা একটা স্টুডিও পোর্ট্রেট, স্টুডিওর ভেতরে অনেককে করা। এবং আমি সাপুর বেদওয়ারের মতন এরকম স্টেজ ফটোগ্রাফ করা খুব কম ফটোগ্রাফারদেরকে দেখেছি, প্রায় দেখিনি বলতে গেলে। সাপুর বেদওয়ার থেকে আমরা চলে আসছি আরেকজনের একটা ছোট আর্টিকেলে, সেটা হচ্ছে আর্য কুমার চৌধুরী। ভারতী পত্রিকায় 1320 সাল 1913 সালে উনি এই আর্টিকেলটা লিখছেন, ফটোগ্রাফির সাহায্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার। এই আর্টিকেলের একটা ছোট অংশ আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সেইটুকুই আমি তো আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো। সেটার মধ্যে হচ্ছে যে চিত্রকরের মতন ফটোগ্রাফারেরও বিপুল ক্ষমতা নাই, চিত্রকরের মতন ফটোগ্রাফারের বিপুল ক্ষমতা নাই সত্য, মহাবীরের মতন গন্ধমাদন উৎপাদন করিয়া আনা তাহার সাধ্যায়ত নয়। তবু ছোট ক্যামেরাটি নাড়াইয়া সরাইয়া অল্প পরিসর ও স্বল্প সময়ের মধ্যে ভানুমতির মায়া খেলার মতন সেও যাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহাও বড় কম কৌতুকবহ নয়। দুই এক পা এদিক ওদিক দৃশ্যের দর্শনীয়তার ভাবের লালিত্য কত যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বোঝা কঠিন। এইরূপে কাঁচের উপর যে ছবিখানি ছাপিয়া যায় তাহাকে তুলিকা কিংবা লেখ, এইটা ইম্পর্টেন্ট। উনি বলছেন যে এই রূপে না একটা নানা কিছু করে একটা ছবি তোলা হলো, তখন কাঁচের প্লেটেই তোলা হতো, এই রূপে কাঁচের উপর যে ছবিখানি ছাপিয়া যায় তাহাকে তুলিকাদি কিংবা লেখনির সাহায্যে সংশোধন করার আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। সেই সময়কার ফটোশপ উনি একদম পছন্দ করতেন না। ছবিখানিকে সৌকুমার্যের অভাব হয় হোক, আলোকপাত যদি অত্যুজ্জ্বল, ছায়া যদি নিবিড় কালিমায় পরিণত হয় সেও ভালো, কিন্তু কিছু না হোক যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত, তাহারই প্রতিকৃতি সেখানে আমরা দেখিতে পাইব। এখানে ওনার একটা খুব অনেস্ট পয়েন্ট আছে। উনি এই ফটোগ্রাফ অ্যাজ এন এভিডেন্স, ফটোগ্রাফ অ্যাজ ট্রুথ, এই বক্তব্যটাতে উনি স্টিক করছেন, এবং সেটাকে ওনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে যে ফটোগ্রাফটা একটা এভিডেন্স, ফটোগ্রাফটা কি সত্যির কথা বলে, সে তো মিথ্যে কথা বলে না। এই যে আমাদের ধারণা ফটোগ্রাফ নিয়ে, আমরা আজও এআই জেনারেটেড ফটোগ্রাফ দেখে কত মানুষজন মনে করেন যে হ্যাঁ তাই তো এরকম হয়েছে, এরকম সত্যি। এই যে ফটোগ্রাফকে সত্যি বলে মেনে নেওয়ার যে ধরন, সেইটাকে উনি বলছেন ওটাকে রিটেন করা উচিত, এবং এডিট করলেই ওই ধরনটা চলে যায়। তারপর লিখছেন, আর ধুইয়া মুছিয়া প্রলেপ লাগাইয়া যাহা দাঁড় করাইব তাহাতে যেমন সৌন্দর্যহানি ঘটিবে, তেমনি তাহার সত্যের গৌরব ভ্রষ্ট হইবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। এই সকল, এবং তারপরে বলছেন আরেকটা জায়গায় যে এই সকল জাতি গোত্রহীন ফটোগ্রাফের দ্বারা ফটোগ্রাফির যত অধিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব এমন আর কিছুতেই নয়।
ছোট ক্যামেরা দ্বারা যে সমুদায় সামান্য ফটোগ্রাফ স্ন্যাপশট আমরা সহজেই লইতে পারি, তাহার মধ্যে অধিক কারুকার্য না থাকিলেও তাহারা খাঁটি জিনিস, নির্দোষ আমোদ, ক্ষণিকের সুখময় আত্মবিস্মৃতি, তাহারও উপকার কোনো কিছুর উন্নতি তাহার দ্বারা হয় কিনা জানি না, তবে তাহাতে কোনো চারুশিল্পের হানি যে হয় না তাহা নিঃসন্দেহ। এবং উনি ন্যাচারালি এই ছবিগুলিকে একেবারে নেগেট করছেন। এগুলো পেইন্টেড ফটোগ্রাফকে হেভিলি এডিট করে সেখানে রং লাগিয়ে সেখানে একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে ফেলে, আপনি সামনের এই দুটি ছবির তুলনা করলে দেখতে পাবেন এখানে গ্রুপ ফটোগ্রাফ থেকে তুলে আনা, তারপরে সেখানে পেইন্ট করা, সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে ফেলা, জুতো পাল্টে ফেলা, একেবারে সব পাল্টে ফেলছেন প্রায়। এটা হয়তো 90s 80s 90s এর দিকের একটি ছবি আমরা আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। সেই ছবিটি এরকম পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই ধরনের একটা চেহারা বা ইন্টারপ্রিটেশন দেয়। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছবি কিন্তু পেইন্টেড ফটোগ্রাফস এবং এইভাবে রয়েছে। এই বইগুলির পরে আমি আসতে চাই ফটো শিক্ষা বলে একটি বই 1938 পাবলিশ হচ্ছে, এবং এই বইটিতে আসতে চাই, এটা একেবারে টেকনিক্যাল বই, বিভিন্ন টেকনিকের কথা বলছেন, কিন্তু এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, সেইটা আপনাদেরকে আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই। সেইটা হচ্ছে এই বইটির ভূমিকা লিখছেন প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ এই সময়, এবং উনি লিখতে গিয়ে লিখছেন, টেক্সটটা আছে এখানে ছাপা, লিখতে গিয়ে লিখছেন যে ফটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকেরই বই আছে, কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য সহজ সরল বাংলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান মধুসূদন শীল যে বই লিখেছেন তাতে শেখবার বিষয়ের প্রত্যেকটি ব্যাপার তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোথাও কিছু অস্পষ্ট বা ঝাপসা রাখেননি। বিজ্ঞানের কিছু না জেনেও ফটো তোলা যায়, কিন্তু ফটোগ্রাফির একটা বৈজ্ঞানিক দিকও আছে। ফটোগ্রাফির বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলে এই বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। শ্রীমান মধুসূদন বিজ্ঞানের দিক দিয়েও বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তার বলবার ভঙ্গি এমন সহজ যে ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সকলেই অনায়াসে বুঝতে পারবেন। এবং এই বইটা যদি আপনারা পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন এই বইতে প্রচুর কেমিক্যালের রেফারেন্স আছে, প্রচুর কিছু তার সঙ্গে এমন অনেক সত্যি কেমিস্ট্রির রেফারেন্সেস রয়েছে, ফটো কেমিস্ট্রির শুরুর দিককার, যেগুলো খুবই দুর্বোধ্য আদারওয়াইজ, কিন্তু উনি খুব সহজভাবে বলেছেন। তাহলে প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ ঠিক বলেছেন তার ভূমিকাতে। এই বইটিতে এই দুটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, এবং এই দুটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। একটা আমি প্রথমে ডান দিকেরটাতে আসি। ডান দিকের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা হচ্ছে চৌরঙ্গি ক্যামেরা স্টোর্স এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সেখানে বলছে যে মাত্র 10 টাকায় ফটো শিখিবার ও তুলিবার সমগ্র দ্রব্য এই পুস্তক সমেত পাওয়া যায়। মানে একেবারে ম্যানুয়াল দিয়ে দিচ্ছেন কি করে ছবি তোলা যায়, তার সঙ্গে সমস্ত রকমের জিনিসের লিস্ট দিচ্ছেন যে ছবি তুলতে গেলে, ডেভেলপ করতে গেলে যা যা লাগে সেগুলো শুধু একটা প্যাকেজ, একেবারে ছবি তোলার প্যাকেজ হিসেবে ওনারা বিক্রি করছেন এবং শেখাচ্ছেনও। সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দিতে গিয়ে একজন মহিলার ছবি দিয়েছেন, এবং এই মহিলার ছবি ক্যামেরা হাতে। এইটা আমাকে খুব মনে পড়ায় কোডাকের একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যখন ওরা বলে যে ইউ প্রেস দ্য বাটন উই ডু দ্য রেস্ট, এইটি বলে একটি ছবিতে আসে, এবং সেখানেও একজন মহিলার ব্যবহার হয় এই প্রথম অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রে। এখানে জেন্ডারকে কেমন করে দেখা হয়েছে সেই নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে। এইখানে কি এইরকম একটি মনে করা হয়েছে যে মহিলারাও ছবি তুলতে পারবেন, এতটাই সহজ? এইটা আমার মনে হয়েছে যে সেই সময়কার জেন্ডারকে যেভাবে তারা দেখতেন সেই হিসেবে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলোতে মহিলার প্রতিকৃতি এসেছে। অন্যদিকে অন্য আর একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটা খুব মজার। আদারওয়াইজ এটা একটা ক্যামেরার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আগফা কোম্পানির, এবং সেখানে বলছে যে প্রথমে বলছে ইউ কান্ট, আপনি পারিবেন না, আপনি পারিবেন না, আপনি পারিবেন না, এবং 3 বার পারিবেন না এবং স্টার, সেটা খুব ফ্যাসিনেটিং ছিল। তারপরে নিচে লিখছে যে ইউ ক্যান, ক্যামেরার পাশে, এবং সেখানে লিখছে যে আপনি নিশ্চয়ই পারিবেন। এই কি পারিবেন না, ওরা একটা এমন সুন্দর ক্যামেরা বের করেছেন যে ক্যামেরা খুব সহজে ছবি তোলা যায়, এবং তার ডিসক্রিপশনস এখানে দিয়েছেন। এই বইটাতে কিছু ইলাস্ট্রেশনসও আছে। সেই ইলাস্ট্রেশনস এর মধ্যে ফিল্ম ডেভেলপ করার যে শুরুর দিকের যে সরঞ্জামাদি তার ছবি রয়েছে। এই ইলাস্ট্রেশনস গুলো হ্যান্ড ড্রন ইলাস্ট্রেশনস রয়েছে। এরপরে আরেকটি বইয়ের কথা আমি আপনাদেরকে উল্লেখ করব, সেটি 1950 সালে পাবলিশ হওয়া বই, ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র শিক্ষা। এখানেও দেখুন একটি
বইটার নাম হচ্ছে সহজ ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র শিক্ষা। এই সহজ বলতে বোধহয় এই বাচ্চাটিকেও সেই কারণে ইলাস্ট্রেশন হিসেবে আনা হচ্ছে প্রচ্ছদে, যেটি বাচ্চাও ছবি তুলতে পারবে, এতটাই সহজ করে উনি বলছেন। এই বইতেও কিন্তু এই ধরনের হাফ টোন ইলাস্ট্রেশনস আসছে, যেখানে এনলার্জারের ছবি পাচ্ছেন দেখছে। এগুলো কিন্তু ফটোগ্রাফ এবং তারপরে মেকানিক্যাল ফটোগ্রাফিক মেকানিক্যাল প্রিন্টিং, এই দুটোর একটা সংমিশ্রণে তৈরি ছবি। এগুলো সরাসরি ফটোগ্রাফ থেকে নয়, হেভিলি এডিটেড, এবং এই ইলাস্ট্রেশনস গুলো কিন্তু ফটোগ্রাফ ব্যবহার করেও তৈরি করা। এই বইটাতে অন্য আরেকটা জিনিস পাই, এই ন্যাচারালি এই বইগুলো আমরা পুরনো বই হিসেবে কিনে পেয়েছি, এবং তাতে এই ধরনের বিচিত্র ধরনের স্ট্যাম্প থাকে। এই বইটাতে একটা স্ট্যাম্প আছে যে অমিত কুমার সেন অ্যামেচার ফটোগ্রাফার করে, তার লেক টাউনের একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। আমি হয়তো এই অ্যাড্রেসে কেউ আছেন, নিশ্চয়ই থাকবেন। অমিত কুমার সেনকে পাবো কিনা আমি জানি না, কিন্তু কেউ একজন নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু মজার যেটা সেটা হচ্ছে উনি অ্যামেচার ফটোগ্রাফার, সেইটা একেবারে স্ট্যাম্প হিসেবে ছাপিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের নিয়ে আমার বেশ কৌতূহল তৈরি হয়েছে যে কারা তাদের অ্যামেচার ফটোগ্রাফার বলতেন। এইটার সঙ্গে আমি আরেকটি বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটি হচ্ছে মিনা আলোকচিত্রণ বা ফটো সেরামিক শিক্ষা। এই বইটির কথা না বলে আমি পারছি না, কারণ এইরকম অজস্র বই অনেক অথরের লেখা সেই সময় পাবলিশ হয়েছিল, 1930s এর সময়কার বই, এবং সেটা খুবই সুন্দরভাবে ইলাস্ট্রেট করা। এই ফটো সেরামিকটা একটা প্রিন্টিং প্রসেস, যেখানে সেরামিক্স এর কোনো অবজেক্টের উপরে ফটোগ্রাফকে প্রিন্ট করা হয়, এবং এইটা ফটোগ্রাফের একটা মেকানিক্যাল প্রিন্টিং প্রসেস। এই মিনাকারির কাজ আজও হয়, এবং এই সম্বন্ধে রাজস্থানে হয় এবং সুন্দরবনের দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে কিছু জায়গায় হয়। এবং কলকাতার একটি দোকান আছে, সেই দোকান 19th সেঞ্চুরি থেকে এখনো অব্দি তার র মেটেরিয়াল তৈরি করে যান, এবং এখনো পাওয়া যায় সেই র মেটেরিয়াল সেই দোকানটিতে। এখানে আমি আপনাদের কেমন করে টেকনিক্যাল বই ইলাস্ট্রেটেড হয়েছে এবং কেমন করে বলেছেন সেইগুলো তার কিছু দেখাতে চাই। এবং ফাইনালি এইখানে যে শেষ যে বইটির একদম শেষে যেখানে লেখা রয়েছে যে দ্বিতীয় খণ্ডের একটা কথা উল্লেখ পাচ্ছি, এবং পেইন্টিং মিনার নিয়ম অনুযায়ী পুনঃচিত্রিত করিয়া পোড়াইতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু রয়েছে। এর বাইরেও অনেকগুলো বই রয়েছে, কিন্তু এরপরে আমি অনেক বলে ফেলেছি, আমার মনে হয় এরপরে শ্রেয়ার পালা। ওভার টু শ্রেয়া। সকলকে নমস্কার, আশা করি আমার কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আমার এই পর্যায়ে আমি যেখান থেকে অর্পণ শেষ করলেন প্রায় ওখান থেকেই আমার আপনি এই মুহূর্তে যেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি সবে শুরু করেছি, কিছু বছর হয়েছে, এখনো এটা সম্পর্কে জানছি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমি আমার যেইটুকুনি সংগ্রহ করা নথি আছে সেগুলো আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছি। আমার এই পর্যায়ের বিষয় যেখানে অর্পণ শেষ করেছেন ঠিক ওখান থেকেই আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন, অর্পণ নিজের কথা বলতে গিয়ে প্রচুর লেখকের কথা বলেছেন, এবং সেখানে ডিস্টিংটিভলি কিছু জিনিসকে বারবার করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ওনারা ফটোগ্রাফিকে বলেছেন অথেন্টিক হতে হবে, সেখানে অথেন্টিসিটির প্রশ্ন উঠেছে প্রশ্ন পপুলারিটি, অর্থাৎ ফটোগ্রাফি কতটাই পপুলার ছিল কি গ্রামের লোক থেকে পশু পাখি কেউ যেন ক্যামেরা দেখে আর বিচলিত হচ্ছেন না। সুতরাং যদি আমি এই আর্লি 20th সেঞ্চুরি কথা বলি, আমরা খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি ফটোগ্রাফি জনসাধারণের পপুলার। এই পপুলার আইডিয়া অফ ফটোগ্রাফিটা কিভাবে পপুলারিটি গেইন ছিল সেটা আমরা বিভিন্ন লেখার মাধ্যমেই পাচ্ছি। এবং ফটোগ্রাফির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দি আইডিয়া অফ অথেন্টিসিটি, লেজিটিমেট করা, জিনিসটাকে প্রুফ করা। ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস আপনারা হয়তো সবাই জানেন, যেটা সব থেকে লংগেস্ট রানিং কেস ইন ক্যালকাটা কোর্টে যেটা চলেছিল প্রায় 30 বছর, যদি আমি ভুল না করে থাকি। সেখানে প্রচুর এভিডেন্স ছিল, যেটা ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স ছিল, যার ভিত্তিতে এই কেসটা লড়া হয়েছিল। সুতরাং এখান থেকে আমরা জানতে পারছি কি ফটোগ্রাফির একটা ভীষণ বেশি মূল্য ছিল। কিন্তু আমি আর একটা পপুলার দিককেও তুলে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে উপন্যাস। এই
আর্লি 20th সেঞ্চুরি, মিড 20th সেঞ্চুরি বাংলার উপন্যাস এবং এই দুটো পপুলার মিডিয়ামের অ্যামালগামেশন, অর্থাৎ একদিকে ফটোগ্রাফি আর একদিকে উপন্যাস, এই দুটোকে কেন্দ্র করে যেটাকে আমরা বলে থাকি ইলাস্ট্রেশন, এই বইয়ের ইলাস্ট্রেশন হিসাবে ছবি তোলা হচ্ছে। এবং এখানে আমার কাছে দুটো জিনিস খুব মূল্যবান হয়ে যাচ্ছে। কেন প্রশ্নগুলো উঠে আসছে, কেন ফটোগ্রাফিকে নির্বাচন করলেন পাবলিশার্সরা অ্যাজ মোড অফ ইলাস্ট্রেশন? এইটার জন্যে আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই বা ওই সময়টা দেখি, এক হচ্ছে চলচ্চিত্রের একটা আবিষ্কার বা উঠে আসা 1913, আমরা জানি সাইলেন্ট ফিল্ম কিভাবে ভারতবর্ষের বুকে আসছে। তার সাথে সাথে পিকচার পোস্টকার্ড, যেটা ভীষণভাবে প্রচলিত ছিল আর্লি 20th সেঞ্চুরিতে, তার আগের থেকেই ছিল, কিন্তু আর্লি 20th সেঞ্চুরিতে আমরা ওটা অনেক বেশি তার প্রভাব দেখতে পারি, যেখানে পিকচার পোস্টকার্ডে স্টেজ ফটোগ্রাফ করে বিভিন্ন জায়গায় তার তলায় নানা রকমের কোটেশন দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সার্কুলেটেড হচ্ছে। এই দুটো জিনিসকে মাথায় রেখে যদি আমি সেই সময়কার উপন্যাস, সেগুলোকে প্রায় আমি যা শুনেছি সেগুলোকে প্রায় লোকেরা খুব যে নেটওয়ার্ক ইস্যুতে কেটে গেছিল, শুনতে পেলাম। দুটো পয়েন্ট একটু যদি রিপিট করেন ম্যাডাম, সরি টু ডিস্টার্ব ইউ। হ্যাঁ বলবেন। এই দুটো পয়েন্ট, হ্যাঁ একবার যদি আরেকবার বলেন। আচ্ছা, যে দুটি পয়েন্ট আমি বললাম আপনাদের, মানে কেন, একটি হচ্ছে চলচ্চিত্র, যেটা 1913-এ আবিষ্কার হচ্ছে এবং সেটা প্রচলিত হচ্ছে, আপনারা হয়তো জানেন সেটা, হরিশ্চন্দ্র দাদা সাহেব ফালকের যে সিনেমাটা, সাইলেন্ট মুভি, এবং তারপরে অনেক মুভিজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর তার সাথে সাথে পিকচার পোস্টকার্ড যেগুলো সার্কুলেটেড হচ্ছে। পিকচার পোস্টকার্ডের তলায় আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন, একটু খুঁজলেই পাবেন কি পিকচার পোস্টকার্ড গুলো স্টেজড হচ্ছে, অনেকগুলো, সবগুলো না, কিছু কিছু পিকচার পোস্টকার্ড গুলো স্টেজ করে তার তলায় কিছু ক্যাপশনস দিয়ে সেগুলো সার্কুলেটেড হচ্ছে। এবং এগুলো এক এক ধরনের সাব প্লট বলতে পারেন, যেগুলো আমার মনে হয় এই বইগুলোকে আরো বেশি বইগুলোর দিক নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছেন। আশা করি আমি আপনাদেরকে বুঝতে পেরেছেন। আমি এই বইগুলো যেরকম পূজার ফুল বা বিয়ে বা নানা রকমের ভীষণ পপুলার নাম, মিলন, অদ্ভুত অদ্ভুত পপুলার নাম, এবং সেই তার সঙ্গে লেখকরা আছেন, প্রচুর লেখক, পাবলিশার্স, এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো পপুলার কথাটা আমি এই জন্য ব্যবহার করছি, কেন কি প্রত্যেকটি বই, যে কটা বই আমার সংগ্রহে আছে বা আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি, এই প্রত্যেকটি বইতে একটা উপহারের পেজ আছে, যেটা আমার কাছে ভীষণ মূল্যবান হয়ে যায়। কেন কি এই বাঙালিদের কাছে বই উপহার দেওয়ার চেহারাটাই আমার কাছে ভীষণ ফ্যাসিনেটিং, কি একটা উপহারের পেজ, এবং সেই উপহারের পেজটি বই উপহার দেওয়া যায়, আর এই ধরনের বই আমরা কাদেরকে উপহার দিচ্ছি সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। আর এই ধরনের বইগুলো যারা আপনারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে নিশ্চয়ই চর্চা করছেন, আমার খুব বেশি যে চর্চা আছে এই বিষয় নেই, কিন্তু এটা করতে যখন আমি আলোচনা মানে পড়তে শুরু করছি, তখন দেখছি এই ধরনের উপন্যাস এই সময়কাল ধরে তৈরি হচ্ছে, পাবলিশিং হাউস ডেভেলপ করছে কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলোতে, এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে নানা রকমের লোকের সমাবেশ হচ্ছে। এই উপন্যাসের সঙ্গে এই উপহারের যে পাতাগুলি, সেগুলো একটা যোগসূত্র তৈরি করছে, দি আইডিয়া অফ পপুলারিটিটাকে আরো বেশি এস্টাবলিশ করতে। এগুলো সার্কুলেটেড হচ্ছে, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বইয়ের সাইজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইয়ের সাইজ উল্লেখ করেছে, আপনারা দেখতে পারবেন খুব ছোট আকারের বই। আকারটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কেন কি এই বইগুলো খুব একাকিত্বে খুব তাড়াতাড়ি ক্যারি করা যায়, হ্যান্ডি একটা বই হওয়ার কথা, যেগুলো সহজে আপনি ক্যারি করে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন। আবার ভাবতে চেষ্টা করেছি, হয়তো লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতাটাই হয়তো বেশি ছিল, কেন কি যে টেক্সটগুলো এখানে আছে বেশিরভাগটাই রোম্যান্টিক টেক্সট, বেশিরভাগটাই খুব কমপ্লিকেটেড টেক্সট এবং খুব পপুলার চটকদারি টেক্সটে ভর্তি, এবং সেখানে এই সাইজটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা সাইজ। এবং এইখানে দাঁড়িয়ে যখন আমি ছবি দেখি, ফটোগ্রাফ দেখি, যে ফটোগ্রাফগুলো এই
লেখাগুলোর সঙ্গে আছে, এই বইগুলোকে যেন আর একটি নান্দনিক দিক তৈরি করে, আর একটি মাত্রা দেয়। এই বইটির নাম হচ্ছে রূপের ফাঁদে। সেখানে আপনারা আপনাদের বাঁ দিকে দেখতে পাচ্ছেন এই বইটার একটি ফটোগ্রাফ আছে, পেইন্টেড ফটোগ্রাফ, আবার বলছি স্টেজ ফটোগ্রাফ, আর ডান দিকে টেক্সট আছে। বাঁ দিকের যে ছবিটি আছে তার তলা একটি লেখা আছে, এবং সেই লেখাটার পাশে আপনি দেখতে পারবেন এখানে একটা পেজ নাম্বার উল্লেখ করা আছে, আর তার ঠিক পাশে যে শিল্পী এঁকেছেন তার নাম আছে এন দাস। এই এন দাসের নাম বারবার করে এই পেইন্টেড ফটোগ্রাফস এর মধ্যে চলে আসছে। এটা ছবি, রং করা ছবি, ফটোগ্রাফ গুলোকে রং করা হয়েছে। আপনারা একটু ভালো করে দেখলেন কর্নওয়েল স্টুডিওর কথা উল্লেখ করা আছে যেখানে এই ছবিটা তোলা হয়েছে, এবং এখানে যে যিনি ছবি তুলিয়েছেন অর্থাৎ ইনি একজন নায়িকা যিনি এটার জন্যই ছবিটা তোলানো হয়েছে তাকে দিয়ে, এবং তার পেছনে আপনারা একটা পেইন্টেড ব্যাকড্রপ দেখতে পাচ্ছেন। এই সব কথাগুলোই অর্পণের বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু এখানে একটা স্বাধীনতা আমার মনে হয় পাবলিশার্সরা নিয়েছে, যেখানে ছবি এবং স্টুডিও ফটোগ্রাফাররা নিয়েছে, যেখানে রং এবং তার সঙ্গে ব্যাকড্রপ সবটাই আমার কাছে খুব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই কোলাবোরেশনটা পাবলিশিং হাউস, ফটোগ্রাফিক স্টুডিও, পেইন্টার, এই সমস্ত এবং লেখক, এদের সমাবেশ এই একটি বইয়ের মধ্যে এত সুন্দর করে আছে, এটা এক নম্বর ইম্পর্টেন্ট লেগেছে। এই প্রত্যেকটি বই, যে কটি বই আমি দেখতে পেয়েছি, সব কটা দেখার আমার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি, কিন্তু যে আমার সন্ধানে বা আমার দেখার সৌভাগ্য আছে, অদ্ভুত ভাবে আমরা ইলাস্ট্রেশন বলতে যা জানি, লেখার সঙ্গে ছবি, এই কথাটাই আমার মাথায় রাখি। তাহলে আমি যখন লেখাটা পড়ছিলাম, ডান দিকে যে লেখাটি আছে সেটা পড়তে গিয়ে আমি ক্রমাগত বাঁ দিকে ছবিটা কানেক্ট করার চেষ্টা করছিলাম, করতে গিয়ে দেখলাম কি ডান দিকের লেখার সঙ্গে বাঁ দিকের ছবিটার কোনোই মেলবন্ধন নেই, বরঞ্চ যে 34 পেজ নাম্বারটা দেওয়া আছে যেখানে নায়িকা প্রেমিককে চিঠি লিখছেন, সেটার উল্লেখটা বা বর্ণনাটা, তার রসালো ভাবটা ওই 34 নম্বরে আছে, 85 পেজ নাম্বারে নেই। আর একটু খুঁজতে গিয়ে যখন দেখলাম এইটাকে আপনি একটা ইন্ডিভিজুয়াল কাজ হিসেবে, ছবি হিসেবেও এটা রসবোধ নিতে পারেন টেক্সট বাদ দিয়ে। টেক্সটের সঙ্গে এটা একরকমের একটা চেহারা দেয় ঠিকই, কিন্তু এই টেক্সটটাকে কখনো সাহায্য করছে না এই ছবিটা, তাহলে ছবিটাকে শুধুমাত্র আলাদা করে দেখার একটা চেহারা ছিল? এই প্রশ্নের যখন আমি আর একটু সন্ধান করতে যাই, তখন এই রূপের ফাঁদের বইয়ে আমি এরকম অগন্তিক প্রচুর ছবি পাই যেগুলো আপনাদেরকে হেমেন মজুমদারের কথা, শিল্পী হেমেন মজুমদারের কথা মনে করে দেবে, বা এখানে দেখানো হয়েছে কি নীরার প্রসাধন, জামা কাপড় চেঞ্জ করার বা সাজার একটা চেহারা। এই গল্পের যে অংশটা ছবি তোলা হয়েছে, ফটোগ্রাফার স্টুডিওতে তুলেছেন একজন আর্টিস্টকে নিয়ে, মডেলকে নিয়ে, এই পার্টিকুলার ছবিটা বিভিন্ন পোজে অন্তত পক্ষে 3 থেকে 4 বার এই বইটাতে রিপিট আছে, অথচ টেক্সটটা পড়লে দেখা যায় কি এখানে এই মহিলার শুধুমাত্র 1 বার বা 2 বার ম্যাক্সিমাম সে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছেন, এই বর্ণনাটি আছে। আমার কাছে মনে হয়েছে এই ছবিগুলো ভীষণভাবে প্রলোভন তৈরি করার একটা চেহারা তৈরি করছে বলে, কেন কি এগুলো কখনোই এই ছবি এবং টেক্সটকে সাহায্য করার জন্যই যে ফটোগ্রাফ এসছে এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন তৈরি করেছে। ছবিগুলো শুধুমাত্র হয়তো নিজেদের ক্ষেত্রেই রসবোধের একটা চেহারা হচ্ছে, এবং এই ধরনের প্রচুর ছবি এই পার্টিকুলার বইটাতে রূপের ফাঁদে আছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আরো আমি পেয়েছি ছবি যেখানে বারবার করে, যেখানে কোনো প্রসঙ্গ নেই সেখানেও প্রায় এই ছবিটাকে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের ছবিকে দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে এটা একটা দৃষ্টির আকর্ষণ করার জায়গা, যেখানে বই এবং লেখা এবং তার সঙ্গে ছবি, এই 3 দিকে কি যাচ্ছে এবং সেটার জন্যই কি পপুলারিটি গেইন করছে, কারা কিভাবে বইটা কিনছেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি, এটাকেও আমার মনে হচ্ছে দেখা খুব প্রয়োজন। এই 3-4টে নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে বইটাকে আসলে দেখছেন, কারা দেখছেন, কি জন্য কিনছেন,
অবজেক্টিফাই করা, মহিলাদেরকে অবজেক্টিফাই করা, এটা নিয়ে আমি নানাভাবে এগোতে পারি আমরা। এটার আমার একটা মনে হয়েছে একটা ওয়ে আউট হতে পারে। যেরকম অর্পণ বলেছেন একটু আগে, স্টেজ ফটোগ্রাফ, এই বইগুলোতে ব্যাপকভাবে স্টেজ ফটোগ্রাফ হচ্ছে। এখানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসেসকে হায়ার করা হচ্ছে যারা এই স্টেজ ফটোগ্রাফ করছেন, অ্যাক্ট করছেন, এবং আমার মনে হয় তাদেরকে এক ধরনের গল্প সম্পর্কে, সাহিত্য সম্পর্কে, লেখা সম্পর্কে এক ধরনের জ্ঞান, এক ধরনের বার্তাও দেওয়া হয়েছে। না হলে হয়তো এই অ্যাক্টিংটা সম্ভব হয়তো ছিল না। এবং বারবার করে দেখা হচ্ছে, এখানে আপনারা দেখতে পারবেন, একটু যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন, প্রচুর এডিট করা আছে, স্পেশালি ভদ্রলোকের যেখানে দাড়ি, গোঁফ, মুখ, চোখ খুব ক্লারিফাইড ছবি ছিল না, তাই জন্য বাধ্য হয়েছেন। এই যেহেতু মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন হয়েছে বারবার করে একটা ফটোগ্রাফ থেকে, পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রিন্টিং টেকনোলজি, এটাকে আমরা মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন বলি, তার মাধ্যমে অগন্তিক ভাবে ছাপা হয়েছে। 5000 কপি, এই পার্টিকুলার রূপের ফাঁদের বইটার 5000টা কপি বেরিয়েছিল। আশা করি বুঝতে পারছেন কতটা পপুলার না হলে এই বইগুলোর এইভাবে সার্কুলেশন হতো না। এবং ঠিক তার নিচে পিকচার পোস্টকার্ডের মতন যেই দৃশ্য দেখানো হয়েছে তার প্রায় বর্ণনাটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে ফটোগ্রাফ আলাদা করে তোলা হয়েছে, হয়তো দরজায় দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফটি তোলা হয়েছে, কিন্তু বাকি যে স্টিমারের দৃশ্যটা বা যেই জাহাজটিকে দেখতে পাচ্ছেন, স্টিমারটা, সেটা হয়তো আঁকা হয়েছে। এটাও আমার কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ছবি এবং পেন্টিং, 50% ছবি আর 50% পেন্টিং এর অ্যামালগামেশনে এক ধরনের চেহারাকে তৈরি করা। আরেকটি বই যেটা আপনাদের প্রথম দিকে দেখালাম, একটা কভার পেজ, ফুলের, পূজার ফুল, সেখানে এই ধরনের। আর ঠিক ব্যাকড্রপটা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, একদম স্টুডিও ফটোগ্রাফের যেই ব্যাকড্রপের ক্রাইটেরিয়া ছিল সেই ব্যাকড্রপস গুলোই আছে, একদম স্টেজ। কিন্তু এখানে অ্যাক্টার্সরা অ্যাক্ট করছেন, মডেলস দিয়ে অ্যাক্ট করা হচ্ছে, সাধারণ লোকজন মনে হয় না এখানে আমার কখনোই ব্যবহার করা হয়েছে। কেন কি, যেই ধরনের কন্টেন্ট এই বইগুলোতে আছে আর যেই ধরনের ইমেজ আছে, আমার মনে হয় না সাধারণ ভাবে খুব জেনারেলি প্রকাশ্যে এসে লোকজন এটা করবেন এই ধরনের ইমেজ। এবং একটু একটু যদি বাঁ দিকে এই পিলারটা, আমি যেখানে আমার কার্সারটা আছে, পিলারটা দেখেন, এখানে যে গাছপালাগুলো আছে সেগুলো প্রায় পেইন্টেড, পেছনের ব্যাকড্রপটাও পেইন্টেড, ফটোগ্রাফটা হাইলি পেইন্টেড, কিন্তু বেসিক্যালি আপনি দেখবেন কি ওটা ছবির ওপরে করা। এখানে আর একটি খুব ইম্পর্টেন্ট দিক আমার কাছে মনে হয়েছে, কিভাবে এই ফটোগ্রাফটা অন্য কোথাও তোলা হয়েছে, যেখানে এই দুজনকে বসিয়ে এইভাবে একটা দৃশ্যকে দেওয়া হয়েছে, আনা হয়েছে। মাতা এবং পুত্রী ব্যবসা সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করছে, তাদের এক্সপ্রেশনে যদিও বা আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না, খুব স্টিফ, খুব স্টিল, কিন্তু পেছনের যে ব্যাকড্রপটা আছে সেটা হ্যান্ড পেইন্টেড, কাট অ্যান্ড পেস্ট করে, কোলাজের মতন করে এডিট করা, সেটা কিন্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই বইগুলোতে। এবং তার জন্য এই নান্দনিক দিকেরও একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এক্সকিউজ মি, আমি এই প্রসঙ্গে আরো দুটো ছবি আপনাদের দেখাই, যেখানে একদম সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে পেইন্টিং এবং ফটোগ্রাফ কোলাজ করে প্রায় এক জায়গায় এনে তারপরে ফটো মেকানিক্যাল প্রসেস এগুলো প্রিন্ট হয়েছে। একইভাবে এখানে নিচের লাইনস গুলো খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে, সাহিত্যের সঙ্গে ফটোগ্রাফি, তার সঙ্গে এই যে জায়গাটা আমাকে ভীষণভাবে আমার মনে ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে এটা একটা বিশাল দিক। এবং এই বইগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্টস আছে, যেখানে নানাভাবে প্রচার করা হয়েছে কি পরের খণ্ড কি আছে, ঠিক যাত্রাপালার মতন। আপনারা যদি পুরনো যাত্রাপালা সম্পর্কে, আমরা জানি অনেকেই আপনারা জানেন কি যাত্রাপালা যেভাবে হতো, ঠিক আমার কাছে এগুলো ভীষণ যাত্রাপালার একটা গন্ধ নিয়ে আসে। এবং আমার কাছে এই বইগুলোর মধ্যে ওই লেট 19 এবং আর্লি 20th সেঞ্চুরির বাংলার একটা চেহারা, যে রনেস ছিল, যে পপুলারিটি ছিল, সেগুলোকে সাধারণ মানুষ কিভাবে দেখছেন সেটাকে আমি তার কাছাকাছি যেতে পারি। সাধারণ মানুষ, কমন ম্যান যা দেখবে, তার চোখে কিভাবে ফটোগ্রাফি আসে, কোনো এলিট চেহারা নয়, বরঞ্চ লেখা এবং ছবি কিভাবে অ্যামালগামেট করতে পারে, এটার একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দিক। এখানে ছবিগুলো আবার সুস্পষ্টভাবে ইলাস্ট্রেশনস নয়, সেটাও আমাকে ভীষণভাবে
প্রশ্ন জাগিয়েছে কি ছবিটাকে ফটোগ্রাফটাকে আলাদা করেই কাজটাকে দেখা যেতে পারে কি। আমি চলে আসছি আমার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বই, আমার খুব প্রিয় একটা বই, কিন্তু এই ভদ্রলোকের কাজ হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন। এনার নাম হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আমরা DN গঙ্গোপাধ্যায়। এনার প্রচুর ছবি আছে, চলচ্চিত্র, কিন্তু প্রথম দিকে এই ভদ্রলোক গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, শান্তিনিকেতন, এই সমস্ত জায়গা থেকে তার পড়াশোনা উত্তীর্ণ করেছেন। 1893-তে তার জন্ম বরিশালে এবং 1998-এ তার জীবন বাসন শেষ হয়। এই টোটাল সায়েন্স স্প্যানে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সিরিজ উনি করছেন। প্রথম বই পাবলিশ করছেন উইথ দ্য হেল্প অফ ফটোগ্রাফস, ফটোগ্রাফের সাহায্যে, ফটোগ্রাফ দিয়েই শুধু বই। আমরা এখন জানি ফটো এসে বলে একটা শব্দ ব্যবহার করে থাকি বইয়ের ক্ষেত্রে, ফটো বুক বা ফটো এসে বা ফটো ন্যারেশন। সাপুর এন্ড বেদওয়ার যেটা করছেন ঠিক তারই মতন করে নয়, কিন্তু একটু অন্যরকম করে, খুব পপুলার একটা টেস্টে এই DN গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম যেটা বার করেছিলেন সেটা ছিল ক্যারিকেচার নিয়ে, ভাবের প্রকাশ, এবং সেটা নিয়ে শুধুমাত্র বিভিন্নভাবে মুখের অভিনয় দিয়ে করা। এই বইটি বিয়ে, এটা 2য় নম্বর পাবলিকেশন। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পাবলিকেশন হাউস থেকে, কাত্যায়নী বুক স্টল থেকে তৈরি হয়েছে, পাবলিশড হয়েছে বিয়ে বলে। এবং সেখানে এই বইটা এই জন্য আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, কেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে ছবিটা তুলছেন এবং বলা হয় ফার্স্ট ট্রিক ফটোগ্রাফি। ট্রিক ফটোগ্রাফি বলতে আপনাদের যদি আমি একটু এগিয়ে নিয়ে যাই, এখানে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানে নিবেদনটা আছে, যেখানে বক্তব্যগুলো খুব সুস্পষ্ট। আমরা বিয়ে বলে এই সংকলন, এটা 4র্থ সংকলন। আপনাদের বলে রাখি, পপুলার কথাটা আমি ইউজ করছি এখানেও। এইটা 1920s এর সময়কার বই একটা। এডিশন দেখতে পারবেন 4th এডিশন, কিন্তু আপনারা মাথায় রাখবেন এটা 13টা এডিশন আমাদের জানা আছে বেরিয়েছে। মানে এতটাই পপুলার ছিল কি 13খানা এডিশন বেরিয়েছিল, এবং একটিও কপিও প্রায় পরবর্তী ক্ষেত্রে ছিল না। বিয়ে কপিটি আপনাদেরকে প্রথমে যে দেখিয়েছিলাম, বিয়ের কপির প্রথম যে নিবেদনের যে জায়গাটার পরেই ছিল একটা পেজ, যেটা ছিল যাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। আর সেই উপহার পেজগুলো আমার কাছে খুব মূল্যবান হয়ে যাচ্ছে, কেন কি নানা রকমের লেখা সেই উপহার পেজগুলোতে পাচ্ছি, কাকে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে যে দিচ্ছেন তার সম্পর্ক কি, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এই বিয়ে বলে ছবিটা, বিয়ের কাজটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিয়ে বলেই আছে, 25খানা ছবি সিলেক্ট করেছেন। 25খানা ছবির মধ্যে একদিকে লেখা আছে, প্রথম পাতাটা হচ্ছে আপনার বাঁ দিকে যে পাতাটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা, ডান দিকের পাতাটা হচ্ছে নাটকের মতন কথোপকথন বিটুইন দ্য ক্যারেক্টার্স, আর ডান দিকের পাতায় হচ্ছে অ্যাক্টর নিজেকে অ্যাক্ট করেছেন। একদিকে উনি বন্ধুর ভূমিকায় পাঠ করছেন, আবার আরেকদিকে তিনি পাত্রের ভূমিকায় পাঠ করছেন। এটাকেই আমি বলছি ট্রিক ফটোগ্রাফি। একটাই পেজে, একটাই প্লেসে, একটাতেই দুরকম ভূমিকা করে, দুটোকে মার্জ করে উনি একটা থিয়েট্রিক্যাল একটা ইলাস্ট্রেশন তৈরি করছেন। ঠিক এইভাবে আপনারা যদি একটু লেখাগুলো পড়তে পারেন, খুবই খুবই হাস্যকর, কিন্তু আবার হাস্যকর হওয়া সত্ত্বেও একটা সমাজকে তুলে ধরছে, সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থা, সেই সময়কার সমাজের ভাবনা চিন্তা, এবং আমরা হয়তো এগুলোকে একটা নিদর্শন হিসেবে দেখতে পারি আমাদের নিজেদের রিসার্চের ক্ষেত্রে, কি কিভাবে এই বইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। যেখানে এখানে যে মহিলার ভূমিকা করছেন, সেখানেও কিন্তু এই ভদ্রলোক নিজেই এখানে অ্যাক্ট করছেন। সিম্পল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, কোনো আডম্বর নেই, কিন্তু ভীষণভাবে অ্যাক্টিভেট করছেন এক্সপ্রেশন। আপনাদের একটু এখানে আর একটু বলে রাখি কি এই ভদ্রলোক একটা সময় এই ভেষ, মানে নিজেদের ছদ্মবেশ কি করে করতে হয়, এই ছদ্মবেশের জন্য একটা সময় পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও, যতদূর সম্ভব আমি ভুল না করে থাকলে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও কাজ করে, মানে সাহায্য করেছেন কি ছদ্মবেশ কি করে করতে হয়, এটার একটা জায়গা ওনার কাছে ছিল। এবং এখানে আপনাদের কাছে যে দুটো পেপার পেজ আমরা দেখাতে পাচ্ছি আমি এক্ষুনি, সেটা এইভাবে কি ডান দিকে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন
25খানা ছবি, 25খানা চেহারা। বিয়ে বইটাই ছেলে, সে কলকাতায় পড়ছে, গল্পটা এইভাবে যায় কি তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে, প্রথমে সে না করে বিয়ে করতে, পরবর্তী ক্ষেত্রে সে বিয়েতে হ্যাঁ করে, তার বিয়ে হয় এবং তার নানা রকমের টার্ময় প্লটসে শেষে গিয়ে সে নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে এবং সেখান থেকে সে পড়াশোনা ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসে। এটা একটা প্লট। এই প্লটের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব লেখাগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত রসিকতা আছে। সেই রসিকতার মধ্যে আমি আবার থেকে বলছি, এই রসিকতার সঙ্গে সমাজের ব্যবস্থাটাকেও দেখানো হয়েছে, যেখানে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এই ছবি এবং লেখা এবং এই দুটোকে মার্জ করার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট চেহারা। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ভদ্রলোক প্রচুর বই বের করেছেন এবং ফটোগ্রাফ সহ। আমি সন্ধানে আছি, বইগুলো এখন আমার হাতে আসেনি, কিন্তু আমি জানি হয়তো একটু খুঁজলে কলকাতার মতন জায়গায় বা বিভিন্ন জায়গায় আমি পেয়ে যাব। যেরকম শুভ দৃষ্টি, ভালোবাসা, আমার দেশ, রং ও বেরং, কেবল হাসি, এই ধরনের প্রচুর বইয়ের সন্ধান আমরা পাই, তথ্য পাই বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কাজের কাছ থেকে। এবং 1925-26 নাগাদ মোটামুটি এই বইগুলো, বিয়ে বইটা তৈরি করা হচ্ছে। এবং এখানে কোথাও আবার যেটা অর্পণ বললেন কি নতুন ভাবে রিয়ালিটিটাকে আবার থেকে গড়ে তোলার চেহারাটাকেও দেখানো হচ্ছে। এইটা খুব জায়গাটা চেঞ্জ হচ্ছে। ফটোগ্রাফি যে শুধুমাত্র পোর্ট্রেট তোলা, ডকুমেন্ট করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ফটোগ্রাফির যে পপুলার নানা রকমের টেক ছিল, সেটা একটা আলোচ্য বিষয় হতে পারে, সেটার একটা চেহারা হতে পারে কি পপুলারিটি যেইভাবে ফটোগ্রাফি নিচ্ছে। ফটোগ্রাফি সীমাবদ্ধ থাকছে না শুধুমাত্র যা দেখছি তাকেই তুলতে, বরঞ্চ এক্সপেরিমেন্টেড হচ্ছে বিভিন্ন দিকে। এই একটা বড় দিক আমার কাছে আছে। আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে খুব বেশি যে এটার ভিতরে মানে আমি বলতেই পারি, কিন্তু এটা নিয়ে প্রচুর কিছু বলার থাকতে পারে, অনেক রকমের টেক আছে এটাতে। আমি আরেকটু হয়তো গভীরে যেতে পারি, কিন্তু আমার তার জন্য নিজেরও আমার মনে হয় এই সময় দাঁড়িয়ে আপনাদের এর থেকে বেশি আমি হয়তো দিলে আমার রিসার্চ যেটা করছি সেটা আমি রিসার্চটা কমপ্লিট এখনো নয়, সুতরাং হয়তো আমি আপনাদের ভুল তথ্য দিতে পারি, কিন্তু যেইটুকুনি তথ্য আমার এইটুকুনি রিসার্চের বিগত 1 বছর 2 বছরের যা রিসার্চ মেটেরিয়াল আমি কম্পাইল করেছি, সেইটাতে দাঁড়িয়ে যেটুকুনি আপনাদের সঙ্গে আজকে আমি ভাগ করে নিলাম। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ বলতে পারেন। ধন্যবাদ। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন এবং সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের পক্ষ থেকে আমি অর্ণব, আমাদের আজকের বক্তা অর্পণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রেয়া মুখোপাধ্যায়, আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং খুব আকর্ষণীয় একটি বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য। তারা তাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। অর্পণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন তাদের বলবার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ট্রেসিং ফটো কালচার থ্রু পাবলিকেশনস অ্যান্ড প্রেজেন্ট প্র্যাকটিস। খুব সুন্দর বাংলা করেছেন উনি। শুরুর দিকের বাংলা প্রকাশনা ছবি তোলার সংস্কৃতির সন্ধান, এই সন্ধানকে অর্পণ দেখিয়েছেন 19 শতকের প্রথম দিকে ফটোগ্রাফি চর্চা সংক্রান্ত যে বইগুলো বেরিয়েছিল, সেই বইগুলোতে ফটোগ্রাফিকে বাঙালি কিভাবে দেখতে চাইছেন সেই আলোচনা, খুব আকর্ষণীয় আলোচনা। সেখানে বেশ কিছু বই এবং মন্মথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্র কিশোর, সুকুমার রায়, আর্য কুমার চৌধুরীর বেশ কিছু আর্টিকেল দেখিয়ে উনি